እስቲ ይሁት እንደውም እፎይ እንደ ዶክተር ዛኪር ተናግሯል። እስኪ ላሰማችሁ በጌታ እስኪ ዶክተር ዛኪር እንዴት ብሎ ተናገረ፣ እፎይ እንዴት ብሎ ተናገረ ቢሆን እንየው እስኪ። ቆይ ትልቁ ለሉና ላሳያችሁ። ዶክተር ዛኪር በምን አይነት ቋንቋ ነው የተናገረው? እፎይ በምን አይነት ቋንቋ ነው የተናገረው? ማን ነው ጨዋ? አብራራው እኮ እንደውም ዶክተር ዛኪር እኮ ይመቸው። ዛኪርዬ ሲያብራራውላ ስሙት። ማስተርቤሽን masturbation is permitted. There is no sin. There is no punishment. You don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. Thank you. And as the questioner asked, ምን አለ መሰላችሁ ጋይስ ተወዳጆችዬ፣ ይሄ እንግዲህ ክርስትና ሲያንቋሽሽ ክርስትና ላይ እንደፈለገ ሲል ማሻአላ ብለው እንደው ማለት ነው በጣም በመቶ ሺዎች ተከታይ ነው ያለኝ ስትወያዩኝ 100 ሺህ ተከታይ ይዛችሁ ነው ያለው ሰውዬ ምን አለ? ማስተርቤሽን ፐርሚሰብል። ለምን ዚና ከመሰሩ ባል ከሌለሽ በቆዳ በዝኩኒ ወሲብ አድርጊ ራስሽን። ሐራም ሲሆን ያው ወንጀል፣ ይሄ ግን ወንጀል አይደለም። ከወንጀል ትንሽ አነስ ያለ ያው የማይመረጥ ፈትዋ ነው የምንሰማው ዛሬ። አይ ቲንክ በኡስታዞቹ አንደበት ደግሞ ፕሩቭ እናድርገው እስኪ። መክሩብና ሐራም ይባላል። አሁን ሐራም ማለት ኃጢአት የሆነ ነገር ካደረከው ኃጢአት የሚሆንብህ ነገር፣ መክሩብ ባታደርገው ይመረጣል፣ ካደረከውም ኃጢአት አይደለም። እንደ እንትን መሰለኝ። አሁን ለምሳሌ ረመዳን አሁን መጾም ለሴት ልጅ ግዴታዋ ነው። ነገር ግን ግዴታ ነው። አይ አንደርስታንድ። ፔሪድ ላይ ከሆነች አትገደድም። Why do we say it's prohibited? Ismail from the US, he says that he heard a da'i saying that masturbating is makruh. ያ ሰው የሆነ ሰው ጠይቆ ነው ሰውየው ዳዋ የሚሰጥ ሰውዬ ነው እና ሌላ ሰው ሲነግሩኝ ሰምቼ ማስተርቤሽን መክሩ ነው ወይም ደግሞ ያው ያልተመረጠ በጣም ሐራም ያልሆነ ግን ያልተመረጠ ነገር ነው ሲሉ ሰምቼ ነው ለሱ ፈትዋ ስጥኝ ብሏቸው ነው ሼባው። Which means not recommended. You know that we have 5 rulings. እና ያው not recommended ይሄ የማይመከር ነው እንጂ ያው ያልተከለከለ ግን የማይመከር ሐራም ሲሆን ያው ወንጀል፣ ይሄ ግን ወንጀል አይደለም። ከወንጀል ትንሽ አነስ ያለ ያው የማይመረጥ ካላረከው ትሞገስበታለህ ወይም ሪዋርድ ታገኝበታለህ። ካደረከው ደግሞ ያው ኖርማል። ማንዳቶሪ እና 5 አይነት ህጎች አሉን አለ። አንደኛው ማንዳቶሪ ግዴታ የሆነ then recommended then permissible then makruh፣ ሁለተኛው የሚመከር፣ ሶስተኛው ፐርሚሲብል ያው ምንም ችግር የሌለው፣ አራተኛው ባይደረግ የሚመከር ግን it's fine አሁንም ችግር የለው፣ አምስተኛው ደግሞ ሐራም ነው ኮምፕሊትሊ አይቻልም ነው። then haram. So makruh is a degree above haram, above prohibition. But if you do it, you're not sinful. If you leave it, then you are rewarded. So he says that I heard a da'i saying so. So what's the ruling on masturbation? ስለዚህ ያው ምንድነው ያለው ነገር ብሎ እየጠየቀ masturbation is prohibited. And why do we say it's prohibited? Because ours so ማለት ማስተርቤሽን ምንድነው አይቻልም አይነት ኢምፕሊኬሽን ነው ያለው። ከዛ ግን ያብራራዋል። ኮምፕሊትሊ አይቻልም አይደለም፣ ያብራራዋል። scholars like Sheikh bin Baz, like Sheikh bin Uthaymeen, and many other contemporary scholars, great scholars of Islam, say it is prohibited. Imam Shafi'i before them, ያው ትልልቆቹ እንትኖች ስኮላሮች ተከልክሏል የሚል ነገር ይናገራሉ ይላል። ከዛ ወደ ኋላ ደግሞ ከሱ በፊት ያሉ ሰዎች centuries ago, ከአመታት ከመቶ አመታት በፊት ደግሞ ያሉ ሰዎች also said that it is haram because Allah mentioned እና ሐራም ነው ብለዋል ይላል in Surah Al-Mu'minun and in Surah Al-Ma'arij, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. So Allah says that those who protect their private parts from any illicit
prohibited sexual intercourse. Unless እና ያው ከተከለከሉ ነገሮች ይጠበቁ ይላል አላህ የሚል ነገር አለና ራሳቸውን ይጠብቁ ብልቶቻቸውን ይጠብቁ ምናምን ይላል ይቀጥላል። it's with their wives and what their right hand possesses. ከማንና ከማኖች ከሚስቶቻቸውና ያው የግላቸው ካረጓቸው ባሪያዎቻቸው ውጪ whoever chooses to fulfill his desire in other means, በሌላ መንገድ ስሜቱን ማርካት የሚፈልግ ሰው then they are the transgressors. And this brings us to Shamshad's from India's question. So we hit two birds with one stone. What kind of transgression is this? Whenever you do something that Allah has prohibited, this is a form of transgression against Allah. So this ayah, Imam Shafi'i says, is a clear cut that satisfying your sexual desires other than what Allah has permitted you to do ከተፈቀደላችሁ ውጪ የምታደርጉ ከሆነ ስሜታችሁ የምታረኩ ከሆነ is a form of transgression. ህግ መተላለፍ ነው የሚል ነገር ይናገራል። Another hadith, and the Prophet ﷺ was addressing the youth, and he said to them, ነብዩ ለወጣቶቹ በሌላ ሐዲስ ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። "O youth, whoever ለወጣቶች ነው የሚናገረውና ያው ወጣቶች ሆይ is financially capable and physically capable of getting married, ማንኛውም ሰው በምንድነው በሰውነቱም በገንዘብ በአቅምም ማግባት የሚችል ሰው ካለ then he should get married, ማግባት አለበት because this helps him to lower his gaze and protect his chastity." ይሄ ያው ስሜቱን እና ራሱን እንዲገዛ ያደርገዋል። So this is the natural channel. Okay, Prophet of Allah, I can't ሰው የሚፈልገው ነገር ይሄ ነው። ዋናው በዋነኝነት የምንፈልገው ይሄኛው ነው አለ። ከዛ ግን ጥያቄ ይቀጥላል። afford to get married. What should ማንችለውስ ማግባት ማንችለውስ ብለው ይጠይቁታል ነብዩን ማለት ነው። I do? ምን I'm እናድርግ? still suffering. I cannot አሁንም በጣም እየተቸገርኩ ነው። lower my gaze and not ስሜቴንም መቆጣጠር አልቻልኩም፣ መቀነስም አልቻልኩም፣ ማግባትም አልቻልንም። ሰዎቹ ወጣቶች ናቸው የሚጠይቁት። I cannot preserve my chastity, meaning that I can't get married. What to do? በቃ ማግባት አልችልም። ምን ማድረግ ይችላል? ምንድነው ማድረገው? Did the Prophet ﷺ say go and masturbate? Because this is degree number 2, level 2. No. ያው ሂዱና እንትና ምንድነው ሂዱና ራሳችሁን አርቁ አላላቸውም። ያው ሐራም አይደለም ገና እንዳልኩ ዲግሪ ነምበር 2 ላይ ነው። ግን ያው ሂዱና እሱን አርጉ አላላቸውም። ላለመበረታታት አይነት ነገር ነው። He told them whoever is unable to afford it, then he should fast. ካልሆነ This ይጾምበት። would be to him a blockage of his sexual desire. ከጾመበት So now you compare ምንድነው ስሜቱን እንትን ለማድረግ ያው ይጾምበት የሚል ነገር ነገራቸው። apple to apple. The scholar said it's haram. Imam Shafi'i said it's haram. The Prophet directed us ﷺ to fast and never ever Ismail. So basically በዚህ መንገድ ይሄ ኡስታዝ አሁን ምንድነው በቃ ሐራም ነው የሚል አቋም ይዟል። ዑለሞች ይከፋፈላሉ። ሰውየው ሐራም ነው የሚል ነገር አልያዘም። ሰውየው ሐራም ነው ሳይሆን ምንድነው ትልልቅ ስኮላሮች ሐራም ነው ብለዋል። ነገር ግን ዲግሪ ነምበር 2 ነው። ሐራም ሳይሆን ከሐራም ትንሽ አነስ ያለ ዲግሪ ነምበር 2 ላይ ያለ ነገር ነው እና ነብዩም ሂዱና አርጉ አላላቸውም በሚል ነው እንጂ ያስቀመጠው ኮምፕሊት ሐራም ነው አላለም። ሰው እኮ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዑለማዎች እንደዚህ ኪላፍ ይፈጥራሉ እርስ በርሳቸው። እስልምና ላይ ታወቀ ነው፣ ግልጽ ማንም የሚያውቀው ነው። ሌላ ዑለማ ደግሞ እንትላል የዛኪር ናይክን ክፈተው አላህ ከለም የዛኪር ናይክን And as the questioner asked, እንስማው ደግሞ ዛኪር ናይክ የዩቲዩብ ምልክት እንዲያሳይብሽ። I repent, again I do it. So let me tell you that if you come under this category where you have sexual desire, that keeps on.
And as the questioner asked, I have asked for forgiveness. Again, I do it. I repent. Again, I do it. So let me tell ምንድነው ራስን ማርካት? ያው አረጋዋለሁ እንደገና ቆማለሁ፣ አረጋዋለሁ እንደገና ቆማለሁ ብለህ ንስሓ ገባለሁ ምናምን አስሬ እና አልቻልኩም። በቃ ራስን ማርካት በማስተርቤሽን ምናምን አይነት ጥያቄ ነው። you come into this category where you have sexual desire that keeps on differing from different people. Some people high sexual desire, some people are medium, some people are less. So አንዳንድ ሰዎች ከፍተኛ የስሜት እንትን አለባቸው፣ አንዳንዶቹ መካከለኛ፣ አንዳንዶቹ ትንሽ። So if you fall in the category of people who have high sexual desire and በጣም ኃይለኛ ጥማት ያለባቸው ሰዎች ውስጥ ካላችሁ if you're not married and if you have ካላገባችሁ እና ግዴታ ግለ ወሲብ ማድረግ ካለባችሁ ይልና though it is makruh, I would say discourage. ማድረግ ትችላላችሁ። መክሩህ ነው፣ ማድረግ ትችላላችሁ። ራሳችሁ ማርከት ትችላላችሁ። አይመከርም ግን ማድረግ ትችላላችሁ። But don't have the guilt feeling. እና የወንጀለኝነት ስሜት እንዳይሰማችሁ Don't do it excessively. በጣም አታደርጉት። Don't do it wrong with one another. እና አደጋግሙት እና ፖርን ቪዲዮ ደግሞ እያያችሁ አታርጉት። Excessively, don't do it wrong with one another. If you fall in the category of people who have high sexual desires and if you're not married and if you have to masturbate, though it is makruh, I would say discourage, but don't have the guilt feeling. Don't do it excessively. Don't do it along with pornography. በጣም ስሜታችሁ ከፍተኛ የምትባሉ ሰዎች ከሆናችሁ አርጉት። የወንጀለኝነት የጥፋተኝነት ስሜት እንዳይሰማችሁ ያው ብዙ አትደጋግሙት እና ፖርን እያያችሁ ደግሞ አታርጉት። Now to the extent that if because of this you're going I think basically ዋናው ሀሳብ ይሄ ነው። ሙሉ ቪዲዮ ማየት የሚጠበቅብን አይመስለኝም አይደል? ቃሪ ዋው መጨረሻ ላይ ፐርሚሲብል ይላል ደግሞ መጨረሻ ላይ ፐርሚሲብል ይላል። ጀለስ እኮ በቃ እንደ ኪኒን ቢያዝልን ትንሽ ነገር በቀን 3 መጨረሻ ላይ ጠጋር ገብቶ ከፍቶ ፐርሚሲብል ብሎ ይፈቅዳል። አሳየው the masturbation is permitted. Yeah. So basically masturbation is permitted. የተፈቀደ ነው ማስተርቤሽን። There is no sin. There is no punishment. ወንጀል አይደለም፣ ሐራም አይደለም፣ ኃጢያት አይደለም፣ ቅጣት የለውም። You don't have to feel guilty. ምንም አይነት ወንጀለኝነት ስሜት እንዳይሰማችሁ። And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then build masturbation and በጣም ስሜታችሁ ሃይ ከወጣና ፎርኒኬት የምታረጉ ከሆነ ግቡና አርጉ። avoid fornication and marry as soon as possible. እና በቻላችሁ ፍጥነት አግቡ። እስክታገቡ ድረስ ግን አባይ ማዶ ያለው በሬ እንደ ሊጡ ጎፈሬ አባይ ማዶ ያለው በሬ ሊጡ ጎፈሬ ያስባል። ገና ወይ ቀልድ ጋይስ። ሁለቱን እንድታዩት የፈለኩት ምንድነው ያኛው በደንብ አድርጎ አብራራ። እንዴት ነው ምንድነው በክሩብ ማለት ምንድነው? 5 አይነት እንትኖች አሉ። የማይመከር አፕሪሼት የማይደረግ የማይመከር ነገር ነው። ግን ብታረገው ደግሞ ምንም ችግር የለውም። አንድ ሰው ዝሙት መስራት የለበትም፣ ሄዶ ማስተር ቤት ማድረግ አለበት። ሚስት ከሌለው ባሪያ ከሌለው ሁሉም ስኮላሮች በአንድ ነገር ይስማማሉ። አንድ ሰው ሚስት ከሌለችው ባሪያም ከሌለው ማስተር ቤት ማድረግ ይችላል። ሴት ባል ከሌላት ማስተር ቤት ማድረግ ትችላለች፣ ይፈቀዳል በእስልምና። ይሄ ሁሉንም ያስማማል ማለት ነው። ኢማጂን ደግሞ ሰውየው ማን ነው? ዶክተር ዛኪር ናይክ ማሻአላ የተባለ ክርስቲያንን አሳፈረ ምናምን ተብሎ የተዘፈነለት መጨረሻ ላይ ኩገንበር መስሎ ሰውየው ራሱ እንደ እንትን ተበጣጥሶ የሞተ ሰውዬ ነው። ይብኑ ይሄን ቪዲዮ ጋብዘው ለጀለሳችን። እሺ የዛኪር ናይክ አስተያየት ነው ይላል እኮ አፍር። አይ በቃ አሁን እኮ የጥፋተኝነት ስሜት አይሰማችሁ አለ በግልጽ ከመታችሁም በኋላ ምንም እንዳትጸጸቱበት። ጊዜያችሁን በላውት። እንግዲህ ግን ቴንኪዩ ታችም ላለ ሰው ጥሩ መረጃ ይመስለኛል። ሳትሸማቀቁ ፈታ በሉ ሙስሊሞች፣ አትጨናነቁ። አስሬ ንስሓ እየገባው ምናምን ጠያቂው ራሱ አንዴ አረጋለሁ ንስሓ እገባለሁ አንዴ አረጋለሁ አልቻልኩም ብሎ እኮ ነው የጠየቀው። ለምንድን እንደዛ እንዳለ ታውቃለህ?
ባይኔቸር ራሱ ጭንቅላታችን ጥዩፍ ነው። ጥዩፍ ነው እና ደግን ያቃል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ይሄንን ለመግደል ይሄ ሁሉ ፈትዋ ቁጭ ብለ እንደዚህ የሞት አስተምሮ ስታስተምር እንደዚህ ታርገው ጸጸት አይሰማ ዘና ፈታ በል። ወጣቶች ደግሞ ምንድነው በጌታ ምንድነው ይሄ ጭንቅላት እየነገረ መጥፎ ነገር እንደሆነ አውዙ ቢላህ የሴቶቹ ምናምን አይደለም እንዴ? እንደዚህ ፈትዋ የሰጡበት ስለ ሴቶቹስ በቪዲዮ የለም? ረጅም ነው እንጂ አለ። ዛኪር ናይክ የሰጠበት አለ። 95% ሴቶችም ወንዶችም ማስተርቤሽን ይጠቀማሉ ብሎ ሪሰርች ሁሉ ሰርቶ ነው የመጣው። እና ይፈቀዳል ማስተርቤት አድርጉ ብለዋል። እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አላብራሩትም። እንዴት ነው ለሴቶችም ይፈቀዳል እንዴት ነው የሚለውን ኢብኑል ቀይምን ስንከፍተው ወንዱ በዋተርሜሎ በሐውልት በሊጥ ሴቷ በቆዳ በኩከምበርግ እና ደግሞ ምን ነበረ እሰይ ሁለተኛው እንትን አትክልት በአትክልት ዘሮች እንደምን እንደብላሽ ጋይዝ ፈጁብን እኮ እነዚህ ሰዎች እኮ በጣም የሚያስቋቸው ከበግ ጋር ወሲብ ማድረግ ይቻላል። በግና ሰው ወሲብ አድርጎ የሚወለደው ልጅ ሰው ቢሆን ለኢድ ይታረዳል ወይስ አይታረድም ነው እንጂ ይቻላል አይቻልም አይደለም ጥያቄያቸው። ጌታ ምስክሬ በግና ሰው ወሲብ አድርጎ የሚወልዱት ልጅ በግ ቢሆን ሰው ቢሆን ማለት ነው። ካን ዩ ኢማጂን ይሄ ሳይንስ ያልደረሰበት ቴክኖሎጂ መሆኑ ጌታ ምስክሬ እነሱ የሚጨቃጨቁት ይህን በግ ለኢድ ማረድ እንችላለን ወይ? ለአረፋ ብናርደው ይበቃል ወይ? ሐራም አይሆንም ወይ? ችግር የለውም ረዱት ነው ያሉት አይደል? እንጂ ሰውና በግ ወሲብ ማድረግ ይችላል ወይስ አይችልም የሚል ጥያቄ እኮ ነው ጠይቁ። የሚወለደው ልጅ ይታረዳል ወይስ አይታረድም? ኢቭን ሰው ቢሆን ራሱ የተወለደው ረዱት ነው ያሉት። አርዳችሁ ብሉት። ዋት ምን አይነት ብቻ የሚገርም ሰው ከሬሳ ጋር ሴክስ አድርጎ ውዱ ማድረግ አለበት ወይስ የለበትም ነው የሚጨቃጨቁት እንጂ ማድረግ ይቻላል አይቻልም አይደለም። ከሱ ጋር እኔ ክርስቲያን ፕሪንስ ላይ የሰማሁት ምን መሰለ ዴቮ የመጨረሻ ሴይንግ ጉድባይ ማለት ነው። እንዴት ነው ቻው የሰነበት ሴክስ ማድረግ እንደሚቻል ሰውየው ሲያወራ ሰምቻለሁ። የሰነበት ከሬሳ ጋር ሚስት ብትሞትብህ አይ ዶንት ኖ ብቻ እንዴት እንደሆነ ካን ዩ ኢማጂን አስባል ከሬሳው ጋር ጉድባይ ብለህ ሴክስ ስታደርግ ጌታ ይድረስ። ደፍሮ የሚመጣ ሙስሊም የለም መቼም። በዚህ ርዕስ ብቻችንን አውርተን ነው የምንዘጋው እንጂ ማንም ደፍሮ አጠገባችን ቆሞ የሚያናገረን ጠፋ። ምን ይሻላል? በነቢዩ አንሸማቀቅም ይላሉ፣ ግን ይሸማቀቃሉ እነዚህ ሰዎች። በግልጽ ነው ያየ ነው። ይሄኔ ምንም የማያውቅ ሰው ከፍቶ ቢሆን ኖሮ 40 ሙስሊም ይከበዋል። ቀውጢ ነበረ የሚያደርጉት ቤቱን። ሙስሊም በሙስሊም ነበረ የሚሆነው። እስኪ ግቡ አስረዱን። እንዴት ነው ሊጥ ብትወስቡት? እንዴት ነው ዋተር ሜሎ ብታደርጉት? ዋተር ሜሎ ይበሳል ተብለዋል። ለካ ባለፈው ጥያቄ እሱ ነበር። ዋተር ሜሎ ይበሳል ተመልሶልኛል። ይሄል አልተመለሰልህም? አሁንም አልተመለሰልኝም። እኔ የሐውልቱ የዋተር ሜሎ ተመለሰሉ። መጀመሪያ በቢላ ነው የምትበሰው ብለዋል። ከዛ በኋላ ነው የምታረገው። ሐውልቱ መሮ ካልሆነ በምን ተወሰዋለህ ብራዘር? አይ ቀዳዳ ያለው ሐውልት ነው። ቀዳዳ ከሌለው አይሆንም። ተመልሷል። እንደዛ ነው። ሙስሊሞች ንግቡ እስኪ። አንድ ሙስሊም አይመጣም። አንድ ነው የምላችሁ። አንድ በስተት አይመጣም። እንግዲህ ዳቦ ቻው ቻው፣ ኩከምበርግ ቻው ቻው፣ ዳቦ ቻው ቻው። እንጀራም ራሱ ሊጥ እኮ ነው። እንጀራም ከገበያ እንዳገዙ ልናረጋችሁ ነው።
ስልጤ እንጀራ ይጋግራሉ እንደ ሸምሱ እንጀራ አይጋግሩማ። እንጀራ እንኳን የሚጋግሩ አይመስለኝም። እንጀራ እንግዲህ የሚጋግሩ ከሆነ ፍሩ። በአብዛኛው ግን ዳቦ እንደሚጋግሩ ይላሉ። ከታች ምኑ ቀጭ እንደሆነ አላውቅም። ቀጭ ነው ይላሉ። የምን የእንጀራ ሊጥ የመጀመሪያውን ቡኩ ነው የሚያጫውት። ይተመታዝ አብሲት ከመጣዱ በፊት ነው። አብሲት እኮ እርሾ ነው አይደለ? አብሲት ራሱ የሚያጫውተው አብሲት ሊጥልበት መሰለኝ አይደለ? ይል ቆይ ነብዩ ብዙ ጊዜ ይገኝበት ነበር አይደል? እሱ ላይ ቀለም ቀቢ መስሎ ነበር የሚዞረው ይላሉ። አዎ ልብሱ ላይ በጣም ይገኝ ነበር። አዎ ይጠረጠራል እንጂ ነብዩ እንደዚህ ከተፈቀደ ነብዩ ልብሱ ላይ ምንድነው በብዛት ልብሱ ላይ እጁ ላይ ምናምን የሚገኘው? ብልቱ ጥርግ አድርጎ ግድግዳ ላይ ለጠፈ ይባላል። ኬስ እንዴት ነው ነብዩ ማህፀን ውስጥ አይደለ እንዴ? ነው ከማህፀን ውጪ ማፍሰስ ይቻላል በእስልምና ነው? ነብዩ ሌላ ልምምዶች አሉት? ከማህፀን ውጪ እያወጡ ማፍሰስ ይቻላል ወይስ ነብዩ ሁሌ በህልሙ ብቻ በህልሙ ዝም ብሎ ያፈሳል እንዴ? ለምንድን ነው በአንድ ሌሊት 9 ሴት ጋር እየሄደ እንዴት ነው በህልሙ ያፈሳው? ለነገሩ የ30 ሰው ጉልበት ስለሆነ የተሰጠው 11 ሴት ጋር ሲሄድ 20 ስንት ነው የሚቀረው? ይችል ብቻ ናቸው እንደ ባሮች ውስጥ በቁጥር ልትገድበው ባሉ ነው ነብዩ። ለካ ባሮችም አሉ። መንገድ ላይ ያለፈች ራሷን አሳልፋ የምትሰጠው እሷ ትቆጠረው ብራዘር። አዎ አዎ። ስለዚህ የነብዩ ጉልበት ድጋሚ ይሰራል ከሰላሳ በላይ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ እንግዲህ ያዝሩ ሴታቸው ምንድን ነው? እንዴት ነው ነብያችን አልገባንም። በቃ እንግዲህ እኔ እየወጣሁ ነው። ከተመቸኝ እርሊ ከተመለስኩ እገባለሁ። እንደገና ይመቻችሁ። በቃ እሺ፣ በቃ እሺ። አባል ገና ሊቅርታ እንግዲህ አይ መልካም ጊዜ። ይዤን ለምን ወጣ? እኔን አቀሳስሮ እንግዲህ ያው በቃ ይህ ብልግና ነው። ሁሉም ሰው ደብሮታል፣ ፈርቶታል። እና በቃ እኔም ይብቃኝ መሰለኝ። የሚጠይቀኝ ከሌለ መረጃውን ግን አምጥተናል፣ አሳይተናል። መረጃው ሲነበብ ሪከርድ ያደረጋችሁ ሰዎች ልቀቁላቸው። እና የሊጡን ያው ሊጡን አምጥተንላችኋል። ዳቦ እንዳበሉ ኮከምበርግ እንዳበሉ ካሮት እንዳበሉ ሙዝ እንኳን ልጣችሁ ስለመበሉ ችግር የለም። ስማ ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቃለህ? አሁን ስታወሩ ደሴ ሙስሊሞች እንትን አለ ካፊ፣ እዛ ሂጄ የበላሁት ዳቦ ትዝ አለኝና አቅለሸለሸኝ። አረኔ ራሴ ዳትሽ ትዝ ያለኝ ማነው ፈጢራ በላ ነበር። የሆነ አብዱል ምግብ ቤት ሂጄና ፈጢራ በማር ምናምን በላ ነበር፣ በእንቁላል ምናምን በላ ነበር። እና አብዱሉ ሊጥ ሲያቦካው ላይ ዋለው አሁን አይደለ ዘጋኝ። ወይኔ እንበር የሚባለውን አልወድም። ተመስገን እሱን አንድ ቀን በልቼ ነው አላውቅም። የበላችሁ ግን አስቡበት። ቆሎ ቆርጠም ማዳችን ነው። ቆሎ ቆርጠማችሁ ነው። ሸምሰዲን ዳቦ ቤት እግር መታበዙ እግራችሁን ቀንሱ። እህል ምናምን መብላት ልንጀምር ነው። በቃ ጥራጥሬ ወይ ካልሆነ እንዴ በግም እኮ በግ ራሱ ማመን ልናቆም ነው። የሚወለደው በግ ይደረጋል አይደረግም እያሉ ይታረዳል አይታረድም እያሉ ሲጠይቁ ሰው ከበጋ
ኧረ ሰዎች ኧረ ተው ተው ተው። ኧረ ነብዩ ግን እንዴ ምን ሆኖ ነው? ምን ሆኖ ነው? የእንትን ቻናሎችማ የእነሱ መሆን አለባቸው። የፖርኖ ቻናሎች አይመስላችሁም ጋይስ? እውቅና የተሰጣቸው በኢማሞች መሆን አለበት። በአደባባይ በቪዲዮ ወጥቶ ማስተርቤሽን ብለው እያወሩ አትሳቀቁ፣ ይፈቀዳል ለእናንተ አድርጉ ሲላችሁ ምንድን ነው የምትሉት? በቪዲዮ ወጥተው ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ግን ዴቫ እኔ የሚመስለኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ላይክ በፊት አላህ ባት አለው ምናምን ሲባሉ ይደነግጡ ነበር። ሁለት ቀኝ እጅ አለው ሲባሉ ምናምን በጣም ይደነግጡ ነበር። ከዛ ግን አሁን መለኮታዊ ባት ወይ ደግሞ መለኮታዊ ቀኝ እጅ ምናምን ብለዋል አይደለ? አሁን እንዳለው ያምኑልሃል። አሁን አይከራከሩም። ባላህ ሰውነት ላይ እንደሚቀመጥ ምናምን ያምኑልሃል። ከዝሙታው ነው ለጊዜው የሊጡንም እንደዚህ ያሉት። ይሄ የክርስቲያኖች ወሬ ነው ምናምን ያሉት። ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ራሳቸው ያብራሩታል። ወይ ደግሞ አንዳንድ ሼሆች አሉ አይደለ? እየገባን እንጠይቃቸዋለን። ወይ ዝም ብለህ ስጠይቃቸው እነሱ ንጽጽር ላይ ስለማይሰሩ ይነግሩሃል። አረ መጽሐፉን ቀዶ ከጣሉት እኛ እኮ ደስ ይለናል። እንደ ይህ አይፈቀድም ተብሎ እንዲያቆም ነው ሰው የምንፈልገው። ውጪስ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች እስልምና በር ከፍተዋል ብሎ ጥንታዊ ሊቃ ምሁራን ይሞግቱ ነበር። ውጪስ ልክ ናቸው። በ7ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሙግት ያቀርቡ ነበረ። የልቦና ችሎትን አንበቡት። ሪፈረንሶች አሉት ከስር ለእያንዳንዱ ለሚያነሳቸው ሀሳቦች። እስልምና ይሞገት ነበር፣ ይተች ነበረ በዚህ ጉዳይ። አሁንም ያየነው ነው። በቪዲዮ ወጥቶ እነ ዛኪር ናይክ ሴጋ ይፈቀዳል ካሉ ምን ልትላቸው ነው? መጽሐፉን አነበብ ነው። ሴት ልጅ እንደውም ስም ሀጅራባክ ነው አግራጅባክ ብሎ ስም ሰይመውለት ፒነስ የሚመስል በደረጃን ያ ስሙ ላውጥተውለት በፒነስ ቅርጽ የተሰራ ከቆዳ የተሰራ ሴት ልጅ ራሷን በሱ ታርካ በኩከምበርግ ታርካ ብሎ ከጻፉት። ወንዱ ደግሞ ሊጥ ዋተር ሜሎ ሐውልት ይገናኝ፣ ሐውልት በተቀደደ በኩል መገናኘት ይቻላል ካለ ዑለማዎቹ በቪዲዮ ወጥቶ ሼኮቹ ይሄ እንትን ነው ሐራም አይደለም፣ የማይመከር ነው ግን ሐራም አይደለም ማለት የማይመከር አድርጎ አይባልም። ለምሳሌ ሚስት ከሌለ አድርግ፣ ባሪያ ከሌለ ማድረግ ትችላለህ። አትሸማቀቁ፣ ኃጢአት አይደለም፣ አያስቀጣም። ነገር ግን ባል ከሌለሽ ሚስት ከሌለህ ነው። ሚስት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ባሪያም ከሌለህ፣ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ እንደውም ኮንፈርተብል ያደርገዋል ሊጥን ወሲብ ማድረግ ብለው ላስቀመጡት which is best። በቃ በእጅ ከማድረግ እንደውም በሊጥ በሐባብ ምናምን ማድረግ በጣም ቤስት ነው። አፈር ምድር ቀዶ ምናምን እንትኑን እንደውም አልከለከለም። ይሄ ማስተርቤሽኑን አልከለከለም። የከለከለው በፖርን እያያችሁ አትምቱ ነው። ሴጋዝቱ ፖርን አትዩ በእንትን አደረገው፣ ኢስላሚክ አደረገው። ኢስላሚክ ማስተርቤሽን ይባላል። ምን እንደሚሉ ታውቃለህ? ፖርን ግን እኮ ከልክሏል፣ በባዶ ነው ሴጋምቱ ያለን ይለዋል። ፖርኖ እያያችሁ ሁሉ የተባለው ነገ ይበጭና የኛ እስልምና የጠራ ነው። አልሐምዱሊላህ ይለዋል። እሺ አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ? አለን አልሐምዱሊላህ። ሁሉ ሰላም አመስገነው። እንዴት ነው? ራስን በራስ ማርካት በእስልምና እያለን ነው እና መጽሐፎቹን ከፍተን እያሳየን ነበር። ምን ማለት ነው? በራስን በራስ ማርካት ማለት ነው። ራስን በራስ ማርካት ማለት ማለት ነው። ምን ይመስልሻል? እንትን እኮ ነው መጠየቅ ያዝኩ።
አታውቅም? ራስን በራስ ማርካት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማለት ነው። 5 ለ1 5 ለ1 4 ለ1 አንድ ጣት የለም። እሺ ለማንኛውም ሊጦ ሲማረግ ይፈቀድላቸዋል። ሀባብ ሲማረግ ይፈቀድላቸዋል። ማስተርቤሽን በአጠቃላይ ይፈቀድላቸዋል በእስልምና። እነ ዛኪር ናይክን አሳይተናል። ትልልቅ ሼኮችን አሁን ላይ ያሉት ከጥንታዊ እነ ኢብኑ ተይሚያ ተማሪ ኢብኑል ቀይም የሱን መጽሐፎች ከፍተን አይተናል። እሱ ነው እንደዚህ ያለው። እሱም ሁሉም ብለዋል። ሚስት ከሌለ ባሪያ ከሌለ እንዳትሸማቀቁ እንዳታፍሩ፣ ቅጣት የለውም አድርጉት ብለዋል። ግን የፖርኖ ቪዲዮ እንዳታዩ ተብላችኋል። እሺ እንደሱ የሚላለ ታስ ያሳየኝ። ስከፍቶ አልነበርክም? ካለ ትክክል ነው። አይ ገና መጣ። ቦሪንግ አታርገኝ። ካለ ትቀበለዋለህ። አይ ለየው ነው ያልኩት። ያው አካባቢ ካለ ኢፍ ካለ ማለት ነው። አንድ ካም እንዳይሆን ሲኖር ደግሞ እና ምን ይሁን እንዳትለኝ። ሚስትን ባይኖረው አንድ ሰው ቆቆይ ነገር ሚስትን ባይኖረው አንድ ሰው ዚና ያርግ ማለት ዚና ያርግ አላለም። እሺ ታላለማ አላለም። በእጁ ወይ ደግሞ በእንትኑ ያጫውት። ሚስት ማግባት ካልቻለ ሚስት ከሌለው ስሜቱ ከመጣበት እጁን መጠቀም ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሊጥ ወይ ደግሞ ዋተርሜሎ መጠቀም ይችላል ይላል። እሺ እንደሱ ይላል። ኡስታዞቹም እያሉ ነው፣ መጽሐፉም ላይ ያለ ይላል። አይ እንትኖችን እኔ እንትን በጣም እንዲና ያገኘው። ኦኬ ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያን ታውቀዋለህ? ሲግለጠው ታውቀዋለህ ወይ? ግለጠውና ነው ሰውየውን ታውቀዋለህ ወይ? አልሐምዱሊላህ። ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያን ታውቀዋለህ ወይ? አይዋ ኦኬ የሱ ተማሪ ኢብኑ ቀይምን ታውቀዋለህ? ሲግለጠውና ነው ያው እኮ እሺ አወቀው። ትቀበለዋለህ ወይ? ማትቀበለው መጽሐፍ ላይ ለምን ታደክመኛለህ? አንደኛ ቆይ እስኪ የሚከፍት ሰው ላስገባ። እነ ቆስጠንጢኖስ የሉም እንዴ? እና እሺ ቆስጠንጢኖስ ናገባ እስኪ ልኬልሃለሁ። ቆስጠንጢኖስ ናት አክሴፕት በል ናገባ። ኢብኑል ቀይምን ትቀበለዋለህ አይደል? አልሐምዱሊላህ። እሺ ግለጠው እስኪ መክፈት የሚችል ሰው ማን አለ? ዴቫ እንትን አልሐምዱሊላህ ምን እየተወራ እንደሆነ ገብቷል። መጀመሪያ ራስን ማርካት ምንድን ነው? ኮምንበት ነው እኮ ምንድን ነው? ቆይ ራስን ማርካት ምንድን ነው? መጀመሪያ ምንድን ነው? ቁርስ ሊበላ ተነስቶ እኮ ነው አሁን። ዝም ብሎ ነው የገባው። አስወርደውና ሌላ ደህና ሙስሊም ይግባ። እያዛገ ነው። ራስን ማርካት ምንድን ነው? አልገባም። ራስን ማርካት ማለት ነው አሁን ቁርስ ሊበላ ነው የተነሳው። ተውት በቃ። አሁን ነው እኮ ማቲያስ ወንድ የጀማን አንተ ማን ራስን ማርካት ምን ማለት ነው? እስኪ አስረዳን። እሱ አንተው እኮ ተናገር። ምንድነው? እሺ ተናገርኩት። ምንድነው? እሺ በእጅ እንትን ማድረግ ይችላል። ራስ ማርካት ነው አልካ። እስኪ እንደሱ የሚል አንተ እያልኩ እኮ ነው ማለት። ራስን ማርካት ማለት በእጅ ምን ማድረግ ነው? ሰው አንተ በለውኝ እንግዲህ። ኦኬ ካሜራ ላይ ኢትዮጵያ መሰለኛ። እሺ ራስን ማርካት ማለት ምን ማለት ነው? እሺ እኮ ያልኩት እሺ። አረብኛ ያው እኮ ማርካት ምንድን ነው? አንተ መጀመሪያ ሲጀመር ያታውቅም እንዴ? አንተ እኔማ አውቃለሁ። አንተ ገብቶ ካል ወይ ምን ማለት ነው? ይሄ ምን በላህ ጀመን እንዲባል ነው የምፈልገው።
ለማንኛውም ያስከስ ተረዳ አልሐምዱሊላህ እኮ እንደሱ ያለውን ሲያንቀው ነው እኮ አሁን ተባለሽ አንቺና እንኳን ታዩ አንቺ ምን ሆነሽ አይደለም يا جماعة One makes all in melon or some or laser skin or yeah. A man make a hole in watermelon or piece of dot or leather or skin or status and has sex with it, then it is same as what we have said about other type of masturbation. That is, Allah is the same circumstance given before, such as being on a journey. In fact, it is easier than masturbation with one hands. አየህ በእነዚህ ማተሪያዎች ማድረግ በጣም ቀላልና ፋስት አሪፍ ያደርግልሃል ብሎ አላህ ፈቅዶልሃል። ምን ታደርጋለህ? ሊጥ ምናምን እነዚህ ነገሮች ታደርጋለህ። ዛኪርዬ ደግሞ ይመጣና አትሸማቀቅ ይላል። እንደዚህ ማለት ነው። ዛኪር ነው ይመጣና ሲያበረታታ ደግሞ ላሳየህ። And as the questioner asked, I have asked for forgiveness, again I do it. I repent, again I do it. So let me tell you that if you come under this category where you have sexual desire, that keeps on differing from different people. Some people have high sexual desire, some people have medium, some people have less. So if you fall in the category of people who have high sexual desire, and if you're not married, and if you have to masturbate, though it is makruh, I would say it's discouraged, but don't have the guilt feeling, don't do it excessively, don't do it along with pornography. And I would go to the extent that if, because of this, you're going to do fornication, or zina, or adultery, it is better. Then, according to me, masturbation becomes mustahab. And as is mentioned by Imam Ibn Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that better that you fast. If the urge is yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. ማሻአላህ እና አትጨማቀቁ ብለዋል ዛኪርዬ። የጥፋተኝነት ስሜት አይሰማችሁ፣ እንዳይደብራችሁ እንደዚህ እንደና ፈቅዶታል። ስለዚህ አርፋችሁ ሊጣችሁን እያጫወታችሁ መዋተርሜሏችሁን እያጫወታችሁ ሴቶችን በቆዳ በኩዘንበርግ እየተጫወታችሁ ፈታ ማለት ትችላላችሁ። እንዳትሸማቀቁ ብለዋል ዛኪር ናይክ። ይሄ ክርስትና ላይ ሲዘምት ማሻአላ ያላችሁለት ኡስታዝ መጻጽ ማሻአላ ዶክተር ዛኪር ናይክ ያላችሁለት በመቶ ሺህ ሰው እሱ እኔ ዲቤት ስናርግ ስንለው ክርስቲያኖች ዲቤት ሲጠሩት ይሄ ሰውዬ ምን ይላል መሰላችሁ? 30 ሺህ ሰው ይዘህ መምጣት የምትችል ከሆነ ማድረግ እንችላለን ስቴዲየም ላይ ምናምን ነገር። እኔ 30 ሺህ ሰው ይዤ መምጣት እችላለሁ። 100 ሺህ ሰው ተከታይ ካለ ይዘህ መምጣት የምትችል ከሆነ እናደርጋለን ይላል። ይሄ ሁሉ ተከታይ ያለው ሰውዬ ምን አለ? እንዳትሸማቀቁ አድርጉ አለ። ይሄኛው መጽሐፉ ምን አለ? መጽሐፉን ማስቀመጠ ማን ያስቀመጠው? ሼኹል ኢስላም የሱ ተማሪ ኢብኑል ቀይሚያ በመጽሐፉ ስፍር አደረገው አጣቅሶ ይቻላል በሊጥ ወሲብ ማድረግ ብሎ ዘርዝሮ ምንድነው ወሲብ ማድረግ የሚቻለው የሚለውን ዘርዝሮ አስቀመጠው። ሼኮቹ ስኮላሮቹ ሁሉም ፈቅደዋል። ምንድነው የማይመከር ነው። መቼ ለሚፈቀደው ከተባለ ባል ከሌለሽ ሚስትን ባሪያም ከሌለክ፣ ወንድ ከሆንክ ደግሞ ሚስትና ባሪያ ይፈቀደለት የለ ሁለቱም ከሌለው
በስሜት መፈንዳት የለበትም። አድርገው አጫውቶ ይላል። መጣ በለ ደግሞ እዚህ ጋር ለሴቷ ሲባል ባል ከሌላት ኢፍ ውመን ኖ ሃዝባንድ ነው የሚለው እና ይሄ ነው እንግዲህ የሊጡ ታሪክ ባጭሩ። ምን ትላላችሁ ጋይስ? አይበቃም ነው ሙስሊሞች ቀን ሲከሱት የነበረው ነገር ይሄ የክርስቲያኖች ወሬ ነው እንጂ ይሄ ነገር በእኛ አልተፈቀደም ሲሉ የነበረው ነገር ያው በመስረጃ አይተናል። ቤቱ ከተከፈተ ጀምሮም ደግሞ ማንኛውም ምንም አይነት ሙስሊም መጥቶ ይሄንን የተከላከለ ሰው የለም። ስለዚህ በትክክልም ይፈቀዳል ማለት ነው። ከሊጥ ጋር ከተለያዩ በነገራችን ላይ ከሰው ውጪ እኮ እስልምና ወሲብ ይፈቅዳል። አሁን ለምሳሌ ጀነት ሄደው እንኳን ሁራ ላይን የሚባሉት ሰው አይደሉም እኮ ሰዎች አይደሉም አይደል? ሌላ ፍጥረት ናቸው። አላህም ከፈለገ ከነሱ ነው የሚያገባው። ጅማቷ ጥያቄ ነበረኝ። ቃል ጥያቄ አላስተናግድም። ሸረፈዲ የማርያም አባት ማን ነው? የማርያም አባት ማን ነው? ሊጥ ወሲብ ማድረግ ይፈቀዳል? በመሐመድ የማርያም አባት ማን ነው? እቺ አሁን ይሄ ምንድን ነው? የመሸማቀቅ ምልክት፣ የማፈር በመሐመድ የማፈር በእስልምናው የመሸማቀቅ። አሁን ስለ ሊጥ ወሲብ ማድረግ ይቻላል እየተባለ የእንትና አባት ማን ነው? የእንትና እናት ማን ነው? ይሄ ማለት እስልምና መልስ የለውም። አፍረሃል። ኮንትሮል ዳሜጅህን ልትቆጣጠር ነው የመጣው። ይሄ አልፎበታል። መታ እዚህ ጋር ምንም ብታወራ ጆሮ ሰጥቶ የሚሰማ ያለ ሙስሊም ይመስላል፣ ክርስቲያን ያለ ይመስላል። እስላም አይሰማም። እስኪ ያስበው እንዴ! ምንድን ይሄ መለኮታዊ ነው? ምንድን ነው? ፖርኖግራፊ ነው? ሊጥ ወሲብ ማድረግ ይቻላል የሚል መጽሐፍ ከፍተን እያነበብን ስለ የማርያም አባት አውራ ብትለው ማንም አያዳምጥም። አንተ የሰው ጭንቅላት ቀይር ያለው ብለህ ካሰብ አታስቡ። በቃ እናንተ የመጨረሻ ምንም መቆም የማትችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰናቸዋል። መቆም ምንም በጣም ብዙ አማንንም መተህ ዝም ብለህ እንደለመድከው ሰው ሲወለድ ክርስቲያን ነው ሙስሊም ነው ሲጠመቅ ነው እስላም ብለህ ሄደህ ሻሃዳ እንደምታስይዘው ዘመን አብቅቶለታል። አሁን ያንን አጥፍተነዋል። ብዙ መመለስ ያለበት ጥያቄዎችን ሰጥተናል። ልትመልስ የማትችላቸውን ከመጽሐፍ ውስጥ ደፍረህ ወጥተህ በአደባባይ የማታወራለትን በድፍረት የማትናገሩትን ሰው ፊት ቆማችሁ ለመናገር የሚያሸማቀቃችሁን የነቢያችሁን ምግባር አውጥተን ሰጥተናቸዋል። እሱ ላይ ማውራት አትችሉም። ኤቨር መቼም ሊጡን ሳትፉቱ ግራ ሲገባቸው የሰንበት ተማሪ ነኝ ምናምን ነበርኩ ምትል አንድ ሙስሊም የሆነች ሊንዳ ነው ምናምን የምትባል ትዝ ይላል። ቤዝመንት ይዘን ነው ያለ ቀን የተወያየህበት ምዕራባዊ ምዕራፍ 5 አለች። ምንድነው? እሺ እኔ ድንቡሽ ሻተላቱ ምንድነው? እሺ እኔ ሰንበት ተማሪ ነኝ አልኩ እኮ ደግሞ አለች እኮ ደግሞ የሰንበት ተማሪ ነበርኩኝ አገልጋይ ነበርኩ አለች። ከዛ ማሳጅ ቤት ነው ወይ የምታገለግዩ ብለው ኮሜንት አረጉላት። እድል ይሰጣልኝ እድል ይሰጣል። መላኩ መኩ እንዴት ነህ መኩ? ሰላም ነው? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? how are you bro? ኦኬ እሺ። እኔ ጥያቄ ሳይሆን አስተያየት ነገር ነው። አራን ሰማን አስተያየት አንፈልግም። እኛ ቶፒክ ይዘናል። ታዲያ ምንድን ነው ማለት አዲሽናል ነገር ነው እኮ እናንተ ላይ። አይ እኛ ሐዲስ አንበበን ሊጥ ወሲብ በእስልምና ከሊጥ ጋር ወሲብ ማድረግ እንደሚፈቀድ እንደሚቻል አግኝተናል እና አንበበናል፣ አረጋግጠናል። ያንን ሊጡ የስንዴ ሊጥ ነው፣ የጤፍ ሊጥ ነው፣ የበቆሎ ሊጥ ነው? ምን አይነት የምን ሊጥ ነው የሚደረገው? ነው ሁሉም አይነት ሊጥ ነው። ኢነርጂያቸውን ነው ማለት የወሲብ ኢነርጂያቸው ምን አይነት ቢሆን ነው ማለት ከሴት አልፈ ሊጥ ጋር የምትገናኝበት ምንድን ነው? እሱ ነው ሚስት ከሌላቸው ነው 4-5 ይፈቀዳል። እስከዛ ደረጃ ድረስ ተፈቅዶልህ እንደገና ያገኘውን መዋሰብ እንደውም ከጭቃ ጋር ራሱ አለመሆኑ ራሱ በጣም ጥሩ ነው ሞራሉ እንጂ ይቻላል ከጭቃ ጋር ከሊጥ ጋር ስበዋል በጣም እና የእነሱ አሁን ምንድነው ቅርፊት ነው በቃ። አየህ አሁን አይቀበሉትም እኮ ነገር ግን ላለመሸነፍ የሚያደርጉት ጥረት ነው እንጂ ይሄ ምንም አክሰፕታብል አይደለም። ማለት በዚህኛው ባለንበት ክፍለ ዘመን እንዴት አድርገህ ነው ልትቀበለው የምትችለው? ከማዕድ ጋር
ወሲብ መፈጸም ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ሞራሉን ራሱ አስበው እስቲ። ማለት ምንድን ነው? እነሱ አሁን ባሉበት ዘመን ላይ ይሄንን ነገር አክሰፕት አድርገው ከክርስቲያን ጋር የምትከራከርበት ነገር ነው ወይ? ይሄ ማለት ራሳቸው እዛ ዲስከስ ቢያደርጉ አሁን እንግዲህ ክርስቶስን አይተውታል ያውቁታልም። እሱ ደግሞ ይሄ መሐመድ ማለት ከሰባት ክፍለ ዘመን በኋላ የተፈጠረ ሰው ነው። የክርስቶስን ንጽህና አይቷል፣ ጨዋነት አይቷል። እንግዲህ እነሱ አሁን የመጨረሻው ነብይ ነኝ ብሎ ነው የመጣው አይደለም። በብዙ መልኩ ማስተካከል ከክርስቶስ የተሻሉ ሀሳቦችን ማምጣት ይችል ነበር፣ ግን ስታየው የተግማማ ነገር ነው። እና ሙስሊሞች እንዴት ነው ክርስቶስን የሚናገሩበት አንዲትም ነጥብ እንኳን ማግኘት አይችሉም። ገባህ አይደለ? እንደው የወሲብ ጥማት ብቻ በቃ እና ይችል ለማለት ነው። ሌላ ነገር እንኳን የለኝም። በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ እሺ። አዎ የሊጧ ነገር ነብያችን ያሉት እናንተ ምንም እኮ አይገባችሁም። ዝሙት ከሚሰሩ እኮ ነው። ዝሙት ከሚሰሩ ሰዎቹ ፖርኖ ፊልም አትዩ ተብለዋል። ዝሙት ከሚሰሩ ፖርኖ ፊልም ከሚያዩ ከሊጥ ጋር ወሲብ ያድርጉ። ምንድነው ክፋት? ሙባና ገባ መረጃ ሳያለሁ እኔው ከቅድም ለሊቱ ሙሉ ሳሳይ ነበር። ከቅድም ከ12 ሰዓት አሁን ዳቦ እንዳበላ በነገራችን ለሺ ሙባዬ የሚቀፍ ከሆነ ግን ናገባ ለሊቱ ሙሉ ያሳየው ነው። ገብቶ ግን በድፍረት የሚያናገረኝ ሙስሊም አጥቼ ነው። አንድ ሙስሊም መጥቶ ሊጠይቀኝ አንድ ሙስሊም አላለኝ። ናገባ አንድ ሙስሊም እና እንዴት ናችሁ? ጆልዬ እንዴት ነህ ቦስ? ዳቦዬን እኮ ጣልኩት። በቃ አሁን ያወራው ወሬው እየበላው ነበር እዴ እንዳበላ ዳቦ ስትበሉ ከሸምሱ ሱቅ እንዳገዙ ብሎናል። አዎ ዘመዴ ራሱ እያወራ ነበር። ዘመድኩን በቀለ ራሱ እንዲህ ወይ ባያመጣብ ጉድ የለም ሊጥም ጭራሽ ብሎ እንዳለ በየቢሮ በየቦታው እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብትገቡ ማለት ነው ሁሉም ሰው ሙስሊም ባየ ቁጥር እውነት ነው ሊጥ ወሲብ ታደርጋላችሁ እየተባለ እየተጠየቀ ነው። እና በጣም ተሸማቀዋል። እንዴ በጣም ስልጤዎች ምናምን ስልጤና ጉራጌ ወይ ደግሞ ሙስሊሞች ዳቦ ስራ አዋጭ ስለሆነ የሚሰሩ ይመስለኝ ነበር። ለካ የስሜት ጉዳይ ነው። የስሜት ጉዳይ ነው እንዴ? ምን አስበህ ነው? ዳቦ ይዝ ባቦ እና የምን ዶክተር ነው እሱ? የላም ዶክተር ነው መሰለኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ቁጭ ብሎ ሲያወራ አያፍርም? የማህፀን ስፔሻሊስት ነው። የማህፀን ስፔሻሊስት ነው። የምን የሰውም አይመስለኝም እሱ። የሊጥ ሰማ ዮኒ የሆነች የተለቀቀች ቪዲዮ አላያትም እንዴ? እቺን ቪዲዮ ያት እስኪ። ሙስሊሞች ሊጥ ሲያዩ እስቲ ላሳየች። ወይኔ ወይ እቺን ቪዲዮ ትሬንድ አድርጓት። የፎይን ድምፅ አድርጋችሁ ስሩባት እስኪ። ፖስታት ሼር አደርጋታለሁ። እና እቺን ቪዲዮ ትሬንድ ብታደርጓት ደስ ይለኛል ጋይስ። ትሬንድ አውጧት። የፎይን ድምፅ አድርጋችሁ 100 በላይ ሀዲስ አለኝ ብሎ የተናገረበትን በሱ አሁን በጣም ብዙ ሰው እየተነጋገረበት ስለሆነ ጋይስ አያችሁ። ግን እግዚአብሔር ስራውን ሲሰራ እግዚአብሔር በደንብ አድርጎ ስራውን እየሰራባቸው ነው። በቃ ያለው ነው እስልምና እንዳለ እንዲፈርስ እያደረገው ነው እንጂ እዚህ ጋር በፎይ አቅም በእኛ አቅም አይደለም። ለ5 ዓመት ከዛ በላይ 7 ዓመት 8 ዓመት 10 ዓመት የለፉ ልጆች ሁሉ እኮ አሉ። በርካቶች እስልምና ሲታገሉ ቆይተዋል። እኛም ደግሞ ከመጣንበት ደግሞ እኛም ከተቀበልንበት ከተገባንበት ጊዜ ጀምሮ በርካቶች ታግለዋል። እግዚአብሔር ግን በቃ ስራውን ሲሰራ በፎይ ላይ ሰራበት። ምን እንዳደረገ 400 500 ሰው የሚከታተለውን ሰውዬ
መጡና እንገላለን፣ እንቆርጣለን፣ አካውንቱ ይዘጋ ብሎ ሲመጡ በአንድ ጊዜ አካውንቱ ዘግተው ሲመጡ ማለት ነው በአንድ ጊዜ 400 ሰው የሚከታተለው ልጅ 2000 3000 ሰው እንዲከተለው አደረጉት። ላይቭ ሲከፍት ማለት ነው። አሁንም መጡና እሱ በቃ በገዛ ጊዜ ሰልችቶትም በቃ ምንም ቦሪንግ ነው አስጠልቶት ምናምን ቲክቶክ ትቶ 15 ቀን ትቷቸው ቁጭ ባለበት ባቆመበት እንገላለን ብለው መጡና 2000 ሰው የሚከታተለው ልጅ 30,000 ሰው ላይቭን ቁጭ ብሎ እንዲተከታተል አደረጉ። ከዛ ባሻገር ይሁንዬ ካሊድ የሚባለው የፎይ ዘመድ ሳይሆን አይቀርም። እሱ ነው ባንዴ እንደፈመሰው እንዴ። አስቡት በሚሊዮን ብር ከፍለን ፕሮሞሽን ብንሰራ የማናገኘውን እድል ሰጡ። በሚሊዮን ብር ከፍለን አይገኝም ይሄ ፕሮሞሽን። አስባችሁታል? ከጠቅላይ እስከታች ሁሉም ምንድን ነው ብሎ እንዲያይ ቪዲዮውን እንዲያይ መረጃውን እንዲያይ ዳቦ ሊጥ ወሲብ ይደረጋል የሚለውን የኢትዮጵያ ድፍን ህዝብ እንዲያውቅ አደረጉልን። እናመሰግናለን። ከኛ የሚጠበቀው ማስረጃውን መረጃውን እያወጡ ከፍቶ ማሳየት ብቻ። አሁን እለት እለት በየቀኑ የእፎይ ቪዲዮዎች እየወጡ እንዳለ ማን ነው ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ይማራል። ገና ድፍን። እናመሰግናለን። ሙስሊሞች በደንብ አድርጋችሁ ወንጌልን ሰብካችሁልናል። ማንንም ሄደ ክርስቶስን ከዚህ ነብይ ጋር ወዳድረ ብንነግረው ማንም አያዳምጠም። ከዚህ በኋላ እኮ ማንም መጀመሪያ እስኪ ስለ ሊጡ ንገረኝ ነው የሚል። ኦፍኮርስ እንደዛ ነው። የሚጠየቁ ጥያቄዎች ብዙ አሉ። ሊጡን እንዴት ነው የምታደርጉት? የበቆሎ ይፈቀዳል? የስንዴ ይፈቀዳል? ሀባቡ እንዴት ነው? ሀባብ ሐውልት ወሲብ ታደርጋላችሁ? መሬት ወሲብ ቆፍራችሁ ወሲብ ታደርጋላችሁ? ለእናት ሀገራችን መሬት እንዋጋለን፣ እነሱ መሬታችንን እያጫወቱብን። እኛ እኮ ግራ ገባን። እኛ አሁን አይደለም የገባን። ኢትዮጵያ ተደፈረች ሲባል ሜታፎሪክ ይመስለን ነበር። ለካ እየደፈሯት ነው ከምር። ኧረ ቀልድ አለ እና የሚገባ ሙስሊም የለም። ይህን ርዕስማ ኒኩለር ሆኖባቸዋል። ይሄ ርዕስ ኒኩለር ነው የሆነባቸው። እንዳይፈነዳ እየፈሩት ነው። አዎ ከባባድ ርዕስ ነው የተሰጣቸው። ከባባድ ርዕስ ነው እና አለ በጣም ብዙ መረጃ አለ። በርካታ መረጃዎች አሉ። ስማ ቦምቦሊኖ ለምንድን ነው መሀሉ ክብ የሆነው ብሎ የጠየቀው ልጅ ሰምተዋል? ይብኑ ኡስታዝ አለ ደዳ ፈትዋ እኮ እየጠየቀ ነው። አሁን በቅርብ እኮ የሊጡ ከሰማ ማለት ለምንድን ነው ቦምቦሊኖ መሀሉ ክብ የሆነው? ስማ ዴቫ፣ እኔ ጥያቄ የሆነብኝ የዘይነብ ነው። በጣም ከንክኖኛል። ዘይነብ ለምንድን ነው ቆዳ ስትፈቀፍቅ የነበረው? ምን ልታረግበት ነው? በቃ እኔ አልተዋጠልኝም። ነብዩ ሌሎቹ ሚስቶቻቸው ጋር ሲሄዱ ምናልባት ብላ ነው። ለምኗ ነበር የምትፈቀፍቀው? አዶና እንግዲህ የዘይነብዬን እንጃ። እሷ ዝሙተኛ ነች ማለት ነው ስላለ አይፈቀድም እኮ ለዘይነብ ባል አላት። ግን አይ ቲንክ ባል ቢኖራትም መሐመድ ደብረው ነበር አይደለ? ዘይነብ ነች አይደበረችው መጨረሻ ላይ። ኧረ ነብዩ የኔ ናቸው አይባልም፣ እሳቸው የኔ ናቸው አይባልም። እንዴት በዛ አንተ ተመጣጣለ። ሙስሊሞችማ በቃ አይመጡም፣ እንዳይመጡ። እኔ እኮ አንዳንዴ እኔ ራሴ ዝም ብዬ ማነሳው ርዕስ ይከብዳል። ለነገሩ እኔ እንዳነሱ ያስገደዱኝ እነሱ ብዙ ጠያቄዎች ስላሉ እነሱም የለም ውሸት ነው ስላሉ ነው። ይሄማ ከሰማይ
የወረደ ትእዛዝ አለመሆኑን ጠንቅቀው ማወቅ አለባቸው። የሕፃን ልጅ ተረት ነው ይሄማ እና የሆነ መለኮታዊ ኃይል እንዳልሆነ በግልጽ የሚያሳይ ነው እና ቆም ብለው ሙስሊሞች ይህን ነገር ደጋግመው ቢያነቡት በአይኔ ቁርአናቸውን በደንብ ይመልከቱ፣ ሐዲሳቸውን በደንብ ይመልከቱት እና መሐመድ ዝም ብሎ ሲቃዥ ነው የኖረውና ይህን ነገር በደንብ ቢያጣሩና መንፈሳቸውን ነፍሳቸውን ማስገዛት ስላለባቸው ነገር እንደው ቢመርጡ ይሻላል። ዝም ብለው ወይ ደክሙ ይሻላል ወይ ነኝ እኔ። ያ ይህን ርዕስ በሌሊት በዚህ ሰዓት ራሱ ይዤ እንድገባ የተገደድኩት ህፃናት እንዳይሰሙ ብዬ ነው። እውነት እንግዲህ ይሄ የእምነትን አስተምህሮ እንዴት ነው ለልጅ የማስተምረው? አስባችሁታል? ለህፃን ልጅ የማታስተምረው እምነት አለ ማለት ነው። የእምነት ሆኖ ሃይማኖት ሆኖ ለህፃን ልጅ ግን የማታስተምረው አለ። ውጪዝ ማለትም በቃ ልጅ ፊት የማይወራ ወሬ፣ ልጅ ፊት አይደለም ሴት ፊቱ ራሱ አሁን እንደዚህ ትልልቅ ሰዎች ፊት እንደዚህ ቁጭ ብለህ ስለዚህ ማውራት ራሱ ዋት ኢዝ ቤኔፊት? ምንድን ነው ከድህነት ጋር የሚያገናኘው? ምንድን ነው ድህነት? ይህ እኮ በኃጢአት ምክንያት የመጣ ነገር ነው። ጭራሽ ጌታዊ ድረስ ብቻ ካፊር አለ ካፊር ከጠራኝ ነው ጭራሽ ስም ያደረኮ ካፊርን እንዴ ካፊር ብለ የመጣው ጭራሽ መጠሪያ ያደረኩ ትፈለጋለህ አማን የለም ሐዲሱ ብሎ አውርተዋል ሲሉ ጥሩልኝ እያልኩ ነበር። ጭመቀው በእናትህ ጭመቀው። አይ መጀመሪያ ጎረቤት ብለን ሆዷን አሳምማታል። ኢትዮጵያ የበላሁት ዳቦ ብላ ሽንት ቤት እያስመለሰች ነው እስካሁን ድረስ እና የበላችሁ ዳቦ ሁሉ ትዝ እያላት ከሸምሱ ሱቅ ከእንትና ሱቅ የገዛሁት እያለች እያስመለሰች ነው ያለችው። ግን የምሬ ነው። መጀመሪያ ስሰማ ቼክ አድርጌው ነበረ እና ያነ ኢማም ሻፊ እና የአራቱ ትላልቅ የእስልምና ስኩል ኦፍ ቶት ኧረ እንዲህ የሚባል ነገር የለም ሲሉ አይ ከየት ነው ታዲያ ያመጡት ብዬ እኔም የለም ብዬ ነበር በድፍረት እና ተመልሼ ዛሬ ከሰዓትም ቼክ እያደረኩት ነበር እና ብዙ ዶክተር ዛኪር ናይክን ጨምሮ ብዙዎቹ ትላልቆቹ ላማዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ያሉት ይፈቀዳል ብለው ፈትዋ መስጠታቸውን ሳይ እኔ ንስሐ ልገባ ነው የመጣሁት። መጀመሪያ ይሄ ነገር ብዬ ደንግጬ የለም ብዬ ነበረ። ቼክም ሳረገው ምክንያቱም መጀመሪያ ስንትኑ ስታዩት ምንድን ነው ልክ ነህ። በነገራችን ላይ በእነሱ እንትኖች እኮ ያሉ አሉ። በእነሱ ደረጃ ሀራም ነው የተባለበት አለ ጊዜ ተብሏል። ልክ ነህ። እሱ የመጀመሪያ አልተሳሳትክም ለማለት ነው። ቀጥል አማን፣ ይቅርታ። አይ መጨረሻ የለም እንደዚህ የሚፈቀድ የእስልምና አስተምሮት የለም የሚል ድምዳሜ ነበር ሁሉም ሲሰጡ የነበረው እና አይ ይሄ ነገር የእስልምና አስተምሮ ውስጥ ጭራሽ የለም ብዬ ነበር የማስበው። አሁን ላይክ እናንተም ስታወሩ ቅድም እንትና ኢቭን ሰይድ ሼር እያደረገልኝ ለምን አገባም እያለኝ ነበረ። የምታወሯቸውን ማስረጃዎች ሄጄ ቼክ እያደረግኳቸው ነበር ቪዲዮቹንም ምኖቹንም እና ትላልቅ ሊቃውንቶቹ ዶክተር ዛኪር ናይክን ጨምሮ እና ሌሎች ሊቃውንቶች ይፈቀዳል ብለው ቁራር ኦር ሰምቲንግ የሚል ዌብሳይት አለ እስላሚክ ኪዌንዴ። እዛ ላይ እንደው ጭራሽ የባሰበት ነገር ነው ምላሽ የሚሰጠው ማለት ነው። እና ላይክ እንዴ እንደ አይነት ፈትዋ መሰጠት ተጀምሯል እንዴ እያልኩ በጣም ተገርሜ ደንግጬም ነበር ሳነበው የነበረው። እና ሁሉም ባይስማሙም ሁሉም ዓለም ላይ ያለ ሙስሊም ባይስማማበትም ብዙዎቹ በአሁኑ ሰዓት ላይ እየተስማሙበት ነው ያሉት። እና ነገርየው ትንሽ አስገራሚ ነው። በሃይማኖት ደረጃ በእምነት ደረጃ እንዲህ አይነት ነገር ይፈቀዳል፣ ልክ ነው፣ ቀጥሉ፣ በርቱ አይነት ምላሽ መስጠት ትንሽ ያስደነግጣል። ምክንያቱም በየትኛውም ሃይማኖት ላይ ይሄ ነገር
የተፈቀደ ሆኖ እንደዚህ ፊት ለፊት ይቻላል አይዟችሁ ቀጥሉ ወይም በርቱበት አይነት ነገር አይቼም ሰምቼም አላውቅም። እና እንደዚህ የሚያስቡ የእስልምና ሊቃውንት መኖራቸው በራሱ ቪዲዮ እየሰሩ ዩቲዩብ ላይ የሚለቁ መጽሐፍ የሚጽፉ እስላሚክ ኪውኤንኤ ላይ መልስ የሚሰጡ መኖራቸው በራሱ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። እና ብዙዎቹ ስቲል ልክ አይደለም ብሎ ለመሞገት ይሞክራሉ። ግን ትንሽ የማይባሉ ሊቃውንት በሺዎች የሚቆጠሩ በየቦታው ይሄን ነገር ልክ ነው እያሉ ፈትዋ ሲሰጡና እንትን ሲሉ ስታይ ትንሽ ያስደነግጣል። ነውስ ያ ማን ያ እኔማ ተናድጄ እንዴ ጥሩት ማቁን ያወራል ጥሩልኝ ያልኩኝ ይሄን ካፊር ቀውጢ አድርገው ነበር። እኔውስ አንተ እንግዲህ መሀል ሰፋሪ ነህ፣ በሁለት ጥይት ነው የምትጠመጠመው በግራም በቀኝ ቻለው። አይ መጀመሪያ እንትኑ ላይክ ስታስበው ራሱ በአይምሮ እኮ አይመጣም አይደለም። እኔ ራሴ ስላጠናን ነው እንጂ በደንብ ስላየን ነው እንጂ አንቀበለውም ነበር ማለት በጣም ገርሞን ነበር። በጣም ፍትሸነው በደም ዲቴል ተሳስተነ እንዳይሆን ተብሎ እፎይ ጋር ከ128 በላይ መረጃዎች ነው ያየሁት። ይሰብስበው እሱ ራሱ ዲቴል አንሰሪንግ ላይ ተሰጡትን ምኖቹ ሁሉ ተጠንቶ ነውና በድፍረት የመጣ ነው። በዛ ይሄን ሁሉ መረጃ ስለያዘን ነው እንጂ ያንን ባንይዛ አናወራም። ደፍረን ጌታን ምንም በቃ ሊካድ የማይችል ነገር ሆኖ ስናገኘው ክውን ያልነው እና ለህብረተሰባችን ታዲያ ይሄንን መረጃ ደግሞ ዳቦ ሲበሉ እንዲጠነቀቁ ጥንቃቄ ማድረግ የለብንም? ምክር ማስተላለፍ የለብንም? ማማኒ አንተና ሰማላ ለግረማ እንደው ዳቦ አቁም ያለው አለች። ምን ሆነታለሁ ዳቦ በልቼ ባረግዝስ ሰው ጭንቅላት ውስጥ እኮ በጣም የሚፈጥረው ስዕል እኮ አስደንጋጭ ነው ነገርየው። የምር እንዲህ እንደቀላል የምናወራው አይደለም። ሾክ ያደርጋል። ለሊት 6 ሰዓት የገባሁት ይሄንን ርዕስ ይዤ ገብቼዋል። በስልክ ህፃናት ምናምን ሲሰሙ ደበረኝ። በነገራችን ላይ በጣም ቫሪያል ከመውጣቱ የተነሳ አዲስ አበባ ላይ በየመስሪያ ቤቱ እነዚህ ሲስተም ምናምን እንዴ ሰው ሁሉ በቃ ይጠያየቃል እና ሬሰርሽን ዲትወሲብ ታደርጋላችሁ ምናምን እያለ በጣም እየተጠየቁ ነው። በውስጥ ዴቭ ኤቪደንሶቹን አሳየን ምናምን ሲሉ ያው እንግዲህ ራፍሊ ላሳይ ብዬ በቆዳ በእንትን ያሉትን የተቀመጡትን ነገሮች አይታችኋቸዋል። ሰውየው ደግሞ ልጥለው የምትችለው ሰው አይደለም። ኢብኑል ቀይም ማለት ሊጣል የሚችሉ ሰዎች አይደሉም። ኢብኑ ተይሚያም ተግባራዊ ከምንም በላይ እኮ እሱ ብሎ አይ ይሄ ነገር ተቀባይነት የለውም ብለው ሁሉም ቢስማሙበት ይሶኬ እንትን ትለዋለህ። ግን ሞር ደግሞ ወደዛ የሚያዘነበል ትልልቆቹም ሁላ ቀደም አሳይተናል አሉ የሚባሉ የዘመኑ ስኮላሮችም ምንም ጥርጥር የለባቸውም። እንደውም ከዚና ይሻላል የማይመከር ነው ከሆነም አሁንም እኮ አይመከርም ይላሉ እንጂ አብዛኞቹ አይሆንም አይሉም። ሁሉም አይመከርም በሚለው ይስማማሉ። ኃጢአት ነው በሚለው ግን አይስማሙ። ለምንድን ነው ኃጢአት ነው የማይሉት? ሰውየው ሚስት ከሌለው ባሪያ ከሌለው በስሜቱ ከመጣበት ምን ያርገው በቃ ያጫውተው ነው ብለው የሚፈቅዱት። በዚህ ነው ያለ ደረጃ ነው ሪዝናቸው ነው በቃ ፋይናሊ ማለት ሴቷም ባል ከሌላ ታደርግ ነው ምን ትጠቀም ኩከምበርግ ትጠቀም ምናምን እነዚህን ስታይ ትንሽ ይከብዳል በጣም። እምነት መጽሐፍ ሊመስለው ላይ አይችልም አንዳንድ ጊዜ። ዋት ኢዝ ቤኔፊቱ ምንድነው ለኛ የሚጠቅመን ነገር ከዚህ ውስጥ ምንድነው የምንማርበት ምንድነው መንፈሳዊነቱ ምንድነው ለኛ ድህነት የሰጠን ነገር? ያልተስማሙበት ሳይሆን የተስማሙበትን ስታነብም ትገረማለህ። ማለት ሚስት ለባሏ እሱ ከፈለገ ማድረግ አለባት በእጇ። ይሄ ሁሉም የተስማሙበት ነው። ደክሞት ምናምን ጋደም ብሎ ካለና ስሜት ከመጣበት አምሮት ካለው በእጇ ልታስጨርሰው ይገባል ምናምን። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታይ ላይክ የሃይማኖታዊ ትምህርት ነው ወይስ ምንድን ነው ያስብላል። ግራ ያጋባል እውነቱ ማለት ላይክ እኔ እንጃ። ለእኔ ጭንቅላት ግራ አጋቢ ነው። ሃይማኖታዊ ትምህርት ብለህ ሚስትን ባሌ ስሜቱ ከመጣ ቁጭ ብለሽ በእጅሽ አስጨርሽው ምናምን ስትላት የህፃኗ የህፃን ምንድን ነው አላነበብኩም። ህፃን ፔዶፊሊያ ህፃን ልጅቷ ህፃን ብትሆንም የባሪያ ስሌቭ ባሪያ ብትኖረ
እሷን በእጇ እንድታረግልህ ማስደረግ ትችላለህ። ከፈለክም ደግሞ ካፊር ከሆነች ሙስሊም ከሆነች ባሪያ ከሆነች ይቻላል። ነን ሙስሊም ከሆነች እሷን ወሲብ ማድረጉላ ትችላለህ ሲል በቃ ይዘገንናል። ፔዶፊሊያ which is በጣም ማይ ጋድ ወረስት ነው። በጣም የሆነ ብቻ ሙቪ የሚሰራው ከዚህ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። የሆነ ሙቪዎች ይሰሩ የለ በቃ ናላሉም እንዴ አይ እኔ ግን ሴቶቹ ከእህል አጣላችሁ እንጂ ይሄ ንጽጽር አይደለም። ዘመድኩን ዳቦ መብላሽ የሚያዘኛለ ዳቦ ልበላ ስል ትዝ እያለኝ ትናንትና ለማን እንደዛ እያልኳቸው ነበረ። ይሄ በአንድ ልጅ መጽሐፍ ቅዱስን አቃጥሎ እንደገና የሸናበትን ቪዲዮ ካየን በኋላ ያው ብዙ ሰው ስሜታዊ ሆኖ ነበር እና እኛ ልንበቀላቸው የምንችለው የእነሱን አስተምሮ በመግለጥ ነው ምናምን ብያቸው ነበር። ገብቷል። መጽሐፉ ሲገለጥ ማለት ነው ከማቃጠል በላይ ነው። ብናቃጥለው እኛ ነን የምንጎዳው። እያነበብን እንደውም እንደዚህ ማንገብገብ ነው እንጂ ያ እንትን ነው። በነገራችን ላይ እኛ ሼምም ይዘናል። እኔ እንደውም በቃ ማለት ስላመንኩበትም ትንሽ ደፈር ማለት ያስፈልጋል። የሚደብሩ ነገሮችንም በሚገባው ቋንቋ መግለጽ ያለብህ ቦታዎችና ሰዓቶች ይኖራሉ፣ ታይሚንጉ ይኖረዋል ብዬ ስላመንኩበትም ነው እንጂ የኛ ልጆች ብዙ ነገሮች የምናውቃቸውና ግን የማይመጥኑ እዚህ ማታወራቸው በጣም በርካታ ደባባሪ ነገሮች አሉ። በጣም ወረስት፣ በጣም ቀፋፊ የምትላቸው ነገሮች ልትላቸው የምችላቸው ነገሮች ያየናቸው ያገኘናቸው አሉ። ሚዲያ ላይ ለማውጣት ሁላ የሚደብሩ አንዳንዴ በቃ ከሚወረወረው ድንጋይ አንጻር እያየህ ምናምን ነገር ታወጣዋለህ። ውጪ አሁን እዚህ ድረስ የተደረሰው በዛ በኩል የሆነ ሰዓት ላይ ካስታወሳችሁት እነ ኢምራን የሰሩት የነበረው ስራ ነው። እፎይ በዚህ ሌብል እንዲመጣ ያደረጉት፣ በግድ እንዲመጣ ያደረጉት ብር እያወጡ እግዚአብሔር 50 ብር ይሸጣል እያሉ ሞክ እያደረጉ ሰው ጭንቅላላ ሲጫወቱ ሶኬ ሲምፕል መሐመድ እኮ ስፐርሙ እንደዚህ ያደርግ ነበር ብሎ ሎሽን ቀብቶ ይዞላቸው የመጣው በዛን ያንን ሐዲስ ተገቢ ባናነበው ራሱ እኛ ዘግተን ቁጭ ብናደርገው ጌታን ደስ ይለናል። የሚነበብም አልነበረም ባይነበብ ብለን ደብቀን ያስቀመጥነው ነው እያወቅ ነው ማለት ነው። ግን ያው አላርፍ ሲሉ ስፒድ ሲጨምሩ እኛም በ180 እኛ ስፒዳችን ከፍ ይላል። ከፈለጉ እንደፈለግን ነው የምንጨምረው። እየጨመርነው መጣን እና ያ ደግሞ በጣም ብዙ አስቀያሚ ነገሮችን እንድንሰማ እያደረገን ነው። ማንታነጽበትን፣ የማይጠቅመንን፣ ህይወት የሌለበትን ነገር፣ ድህነት የማናገኝበትን እነዚህን ነገሮች እንድንሰማ እያደረገን ነው እና ይሄ ነው። እና አማኒ ስላየው ደስ ብሎኛል። እኔማ በቃ አምጡልኝ እያልኩ ነበርና ወይ ሳገኝ በቃ ልጨምቅ ምናምን ልመጣ ነበረ። ለካ አንተ ካፊር ብለህ መተደቅ ብለህ እያነበብክልኝ ነበር። ካፊር ሆነ እንዴ ደግሞ አማን አይገርም? እናንተ እኮ አይናችሁ ሁሉም ሰው እፎይ ላይ ሆነና እስልምናን ጥለው እየወጡ ያሉ አንዳንድ እህቶቻችን ዱላ እየበዛባቸው ስለሆነ እኔም ካፊር ነኝ ብዬ ከነሱ ጎን መቆሜ ነው። አንድ ሶስቱ ክርስቲያን የነበሩ ወደዛ ሄዶ የነበረ አሁን ወደ ክርስትናው ሲመለሱ ዱላ ሲበዛባቸው በቃ ከነሱ ጋር ላብር ብዬ እኔም ካፊር ነኝ አልኩኝ፣ አብሬያቸው ለመወገር። አማንማ የለም ውሸት ነው ብሎ እየተከራከረ ነበር እንጂ ማታ ነበር የሰማሁት። ማታ ሰምቼ ቼክ ሳደርገው ብዙ ኢንተርኔት ላይ ገና ሰርች ስታደርጉት የለም ውሸት ነው እንደዚህ የሚባል ነገር ነው የሚለው እና 1-3-4 ቦታ ቻት ጂፒቲን ጠየቅኩ፣ ኢንተርኔት ላይ ቼክ አደረኩ ምናምን ሳይ ሁሉም ውሸት ነው ሲል አይ ውሸት ነው በቃ ብዬ ትቼው ተኛው እና ጠዋት ስነሳ ሲያነሱ ቶፒኩን ኧረ በእናታችሁ ዞር በሉ ውሸት ነው እንዲህ የሚባል እስልምና አስተሳሰብ የለም አልኩኝ። ከዛ ቤቱ ሲከፈት ሼር ሲያደርጉልኝ መጥቼ ከታች ሆኜ እየሰማሁ የሚነገሩትን እንትኖች ሄጄ ቼክ ሳደርጋቸው ሰርች ስታደርጊያቸው በዛ ይመጣል እንጂ ቀጥታ ሰርች ስታደርጊ አይመጣም።
ግን እያንዳንዱን ነገር እያስገባሽ ስትፈልጊው እንደውም እዚህ የሚወራው ነቃል የሚያወሩት ጨዋ ነው። ፈትዋ የተሰጠባቸው አንዳንድ ነገሮችን ስትሰሚ በጣም ነው የምትደነግጨው። የሆነት ያ እኔማ ይሄም በዚህ ጉዳይ እኮ የበቃኝ እፎይ ይሄ አሁን አንተ ፖስት ያረከውን ኡስታዝ የሱን ቪዲዮ አድርጎ ቪዲዮ የሰራ ቀን በቃ የዛን ቀን ነው ሰላጣ መብላት ራሱ የተሳቀቅኩት እና የዛኔ አምቶ ሲናገር በጣም ብዙ ሰዎች እንትን እያሉ እየጮሁ ምናምን ውሸት ምናምን እያሉ ነበረ። ግን በዚህ ጉዳይ ግን ፕሮግራም እናያዝ አይደል ቃል እንትን አላናግረውና ብሩኬ በጣም ጎበዝ ነው እሱ እዚህ ላይ ይቻላል መረጃዎች እንዳለ ፎርዋርድ ስላለ ስለተዘጋጁም ይቻላል። ፕሮግራም መደም ደግሞ መሰራት ጎበዝ ነው እና እሱ የማያወጣው ጉድ የለም። እሱ ሁለተኛው እፎይ በለው እሱ ራሱ እኔ ነግረውና እንትና ፕሮግራም እናዘጋጃለን። አሁን ሰዎች ምንድነው ሰዎች መረጃውን እየፈለጉት ነው በጣም አንዳንዶቹን ብታነቧቸው የሚጠየቁትን ጥያቄዎች እና የሚሰጡትን መልሶች በጣም ትደነግጣላችሁ። ኧረ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ከላይ ከመጀመሪያ ጀምረ ደግሞ እያነበብክ ከወረድክማ ዘግናኝ ነገር ነው ያለው። ግን አንዳንድ ሼም ይዘናል። ቅድም አልነበብ ነበር ካለ የኛ ልጆች አንብቡ ብያቸው ሁሉም አንብብ እየደበሩ በቃ ሼም እየያዘው ላጥ እያለ ጥሎ ይወጣል። ላጥ ባራድግሪቫ እያሉ በግድ ነው አስበዋል። ያንን አንብበ ዞረ ሰላም ነሽ ብትላት አለም ራሱ ጠዋት ትዘጋ ከየት የመጣ ዱርዬ ነው ብላ ነው ምዘጋ። አይ በጣም እንትን ነው ይከብዳል። ሆነስትሊ ይከብዳል ማለት ላይክ እንዴት እንትን ብቻ አይደለም ማለት አንዳንዶቹ መልስ በሚሰጡበት ጊዜ እኔ ግማሽ ላይ ነው ያቆምኩት 1 3 4 እና ዝም ብሎ ይቻላል ብሎ ብቻ አይደለም የሚያልፉት ያብራራሉ ሁላ ማለት ምን መደረግ አለበት ምናምን መጀመሪያ ከማስገባትሽ በፊት ንጹህ የምግብ ዘይት ወይ እንትን ለስላሳ እንትን ያርጊበት ከዛ በኋላ እንዲያደርጊው ምግርሽን ከፍተሽ ምንድነው ምናምን ነው እያልክ ነው ደንግጣ የምትዘጋውን። እንደሱ አይነት የሊቃውንት መልሶችን አምጥተህ ብታወራ ትንሽ ይዘገንናልና ለህሊና ላለው ሰው ይከብዳል ማለት ዝም ብሎ እንትን ነው እንጂ ለጨዋታ ካልሆነ በስተቀር ህሊና ላለው ሰው አንዳንዱ በጣም ይከብዳል ለማብራራት። የእፎይ ቪዲዮ ትሬንድ ወጥተዋል እና በጣም ብዙ ሰው ሰምቶታል እና እኔም ራሱ እስኪ ኤቪደንሶቹን አሳየን ሲል መርጬ ነው እንደዚህ ሊጡ ምኑ ዝርዝር ያለበትን ፓርት ብቻ ያሰራጨ ነው። እንደው ለልጆች ራሱ ለብዙዎች መረጃውን ሰጥተናል እና ያንን ፓርት እንየው ብለን ነው በቃ ማለት መታየት አለበት። ዊዛውት ኤቪደንስ አይደለም የምናወራው። ይሄው መስራጃው ይሄው መጽሐፉ እንጂ ቻፕተሩ ራሱ ጌታ ምስክሬ በጊዜ ልከፍት ብዬ ህፃናት እየሰሙኝ አሁን ሸመሼ የሚያሰኝ ረፈድ አድርጌ ከፍትና ትንሽ ሄድበታለሁ ብዬ ነው። ግን ይሄኛው መረጃው ግን መታየት አለበት። አለምም እንዳለችው ትሬንድ ስለወጣ ቪዲዮ ውሸት ስለሚመስለው ሰው ማንበብ ስላለበት መረጃዎቹን ከፍተን እያነበብን መስጠት አለብን ብዬ አምናለሁ። ቪዲዮዎችም ይለቀቁ የእፎይ ድምፅ ጋር እየተደረጉ መለቀቅ አለባቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንደዛ ነው እንሰራዋለን። ብቻ ብሩኬንም እንትን ብለህ ነው ፕሮግራም ያዙና በሰፊው ብሩኬን አናግረዋለሁ። ነገ ግን 3 ሰዓት ላይ ፕሮግራም አለ የሙሐመድ ሰሃባዎች የእርስ በርስ ግድያ ምናምን በሚል እንዳቀሩ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ እኔ ቤት በስመ አብ እናንተ እሱን ልትከፍቱት ነው? ኧረ ተው አሁን እኮ እየተገዳደሉ ያለበት ሰዓት ነው። ከባድ እኮ ነው። ከባድ ርዕስ ነው። ኧረ ተው አርዲ ብሩኬ ኢብኑ ሐኪም ሆነው ሶስታቸው ፕሮግራም ተይዟል ለነገ። ዲፊካልት አሪፍ ነው እና ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያሳዝኑኛል። ብዙዎቹ ግን ሙስሊሞች አያውቁትም ይሄን ነገርና ስለማያውቁትም ይደነግጣሉ። እየገባኝ ያለው ከኛ እኩል ይደነግጣሉ እነሱ እንዴ ይሄ ነገር እስልምና ውስጥ ምክንያቱም እስልምና ውስጥ ኖረው አድገው ያልሰሟቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ። ሆነስትሊ ማለት እኔ በጣም ብዙ ሙስሊም ቤተሰቦች አሉ ስጠይቃቸው ሄደ እዛ ነውረኛ ምናምን ብለው ነው የሚሳደቡት ሁሉ እንኳን መልስ ሊሰጡ ብዙዎቹ አያውቁትም።
እና የማያውቁት ነገር ስለሆነ ለነሱም እንግዳ ነው፣ ለነሱም አስደንጋጭ ነው። ስለዚህ የማያውቁት ነገር ከሆነ ደግሞ ይለማመዱታል ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብዳል። ማለት ብዙዎቹ አንብቦት አያውቁም። ያላነበቡትን ነገር ደግሞ ያላወቁትን ነገር ያደርጉታል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። ግን ነገርየው አለ እና ብዙ ሙስሊም አያውቀውም። ስለማያውቀው ስለዚህ አብዛኛው ሙስሊም ይሄን ነገር ይለማመዳል ወይም ይተገብራል ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብዳል ለማለት ነው። ችግሩ እኮ ሰው እኮ የኛ ሀገር ወጣቶች ውሸታሞች ናቸው። በጣም ውሸታሞች ናቸው። በጣም ነው የሚዋሹት። እጅግ በጣም አምሶሪ በጣም ስላየው ነው። እጅግ ሲዘገን ሲቀጥል መረጃ አይሰጡ፣ ቁጥር አይነግሯቸውም። በነቢያችን በአንድ ወቅት እንደዚህ ሸርሁ እንደዚህ ብለው ዝም ብሎ የሆነ ወሬ አውርተው ላሽ ብሎ ሸውዱታል። ታሪክ ነግረው ዛስ ወይ እንጂ ሜቢ አንተ ዌብሳይቱ ከገባ በቃ የሆነ ሂንት ታገኛለህ ብዬ አምናለሁ። እና ሲጠይቁ እነዛ ጋር ሪድ ይመልሱላቸዋል። ሲመልሱላቸው እንደውም እነሱም እኮ ፕሮቴክት ያደርጋሉ፣ ግን በደንብ አድርገው ይተነትናሉ። ቁጥር እየተናገሩ ይኸው እዚህ ላይ እያሉ አንድ ማስረጃ እንደሚሰጡት ለአንድ ነገር ቢያንስ ከ3 ከ4 በላይ ዲቴል አብራርተው ከሀዲስ ከቁርአን ጠቅሰው ከእንደዚህ ተብሎ ነብዩ እንደዚህ ብለው ለእያንዳንዱ ነገር እዛ ጋር ያለውን ነገር እዚህ ጋር ስታመጣው መሬት ላይ ይደነግጣሉ። ሙስሊሞቹ አያውቁትም፣ አያነቡትም። አይ መረጃ ምንጭህንም እየሰጠኸው ሄዶ ቼክ የማያደርግና ማያይ ከሆነ ምን ልታደርግለት ትችላለህ? ግን ደግሞ ምንድነው ድንጋጤው ከለቀቋቸው በኋላ ቀስ አድርገው ይነግሯቸዋል። አሁን የአይሻን ጉዳይ መጀመሪያ የመጣ ጊዜ ኢቭን አላህ ባት አለ የሚለውን እኮ አይቀበሉም ነበር ሙስሊሞች። በጣም በኃይለኛው ነበር የሚከራከሩ። ቲክቶክ ላይ እንደመጣን መሐመድ ከድር መጥቶ ከሆነ ጊዜ በኋላ አዎ አለው ሲል እና ምን ይሁን ማለት ጀመሩ። እነዚህ ሰዎች ብለን ደነገጥን። የአይሻን እንደዚሁ አይቀበሉንም ነበረ። ከዛ በኋላ አዎ አድርጓታል፣ ግን እድሜዋ ደርሶ ነበር እና ምን ይሆናል አልገባንም። አሁንም የሆነ ነገር ከመሐመድ በአንድ ጥበት ከ10 ሚስቶቹ ጋር ተኝተዋል የሚለውንም አይቀበሉንም ነበረ። የሆነ ሳለ እና ምን ይሆን ሄደዋል። ግን ሄደው የእነሱ ስሜት ለማስደሰት ስላለበት ነው፣ ሀቃቸውን ለመጠበቅ ነው አሉ። ኦኬ ምናምን ነገር አለ። ለካ ምንድን ነው ስንል ስለሚደነግጡ ድንጋጤው ከለቀቃቸው ብሬናቸው ከተለማመደው በኋላ ነው ለካ ውስጣቶቹ የሚቀበሉት። ለመጀመሪያ አይደለም ብሎ የሚጮሁብን ለምንድን ነው? ህዝቡ እንዳለ ደንግጦ ስለሆነ ወዳልሆነ ውሳኔ ወዳልሆነ አቅጣጫ ይሄድብናል ብሎ ፈርተው ነው። ከእፎይ ጋር ለምን አይወያዩም? ሁሱና እፎይ ቢወያዩ በዛ ውይይት ብቻ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰው እመኑኝ እስልምና ለቆ እንዲወጣ ሰበብ ይሆናል። በእለቱ ባይወጣም በደንብ አድርጎ ነገሮችን እንዲያጤን ያደርገዋል። ወሂድና ቢወያዩ እስልምና ውስጥ ያሉ ሰዎች እስልምና ለቀው ለመውጣት ቆም ብለው የመጀመሪያው ምዕራፍ እርምጃቸው እንዲጀምሩ ያስገድዳቸዋል። ስለዚህ ፈጽሞ ውይይትን አይፈልጉትም። ፈጽሞ ከሚያውቅ ሰው ጋር ይሄ ነፃ መድረክ ተዘጋጅቶ ነፃ መድረክ ላይ እሱም በቤቱ እነዚህም በቤቱ ሰዓት ተይዞ አንዳቸውም ውይይትን አይፈልጉም። የሚሸቱት ለምንድን ነው? ከባድ ነው። ከዛ ይልቅ ግን ኧረ እሱ ውሸታም ነው ግደለው ቁረጠው ብሎ እዚህ ላይ ማወጅን ይመርጣሉ እንጂ ቁጭ ብለው እነዚህ ነገሮች ከኛ መጽሐፍ ውስጥ አለው የሚሉትን አያደርጉትም። እፎይ የተከሰሰ ፍርድ ቤት ቢቀርብ ዘግዝሮ ይህንን ሁሉ አዲስ ያመጣለታል። ዳኛው እንዴት ሊፈርድ ነው? ቀጥላማኒ ዛሬ በአሁን የተመቸኝ ሁሱ እኔም እፎይ ነኝ አይነት እንቅስቃሴ ጀምሯልና ማስፈራሪያ በውስጥ ደረሰኝ እንዲሆንኩኝ ሲል አሁን ሙስሊሞች ሁሉ ሁሱንም እያስፈራሩት አላየ። ኧረ ቀልድ የምሬን እኮ ነው። በእፎይ መንገድ ለመፈመስ ፈልጎ ነው መሰለኝ በውስጥ መስመር ማስፈራሪያ ተጻፈልኝ፣ ክርስቲያኖች እያስፈራሩኝ ነው ብሎ ሙስሊሞቹ እየዞሩ ሁሱ ማስፈራሪያ ደረሰው የሚል ትንተና ተጀምሯል። እና ላይ ቁጭ ብሎ የሞት አዋጅ ሲታወጅበት ማለት ነው ክርስቲያኖች ሊገሉት ከዛ ሲፈራ እኛ እኮ አባቴ የምንኖርበት ቤት ሳናውቀው እኮ ከቤት ስንወጣው ለፎቶ እንነሳለን። ለካ ስንገባ ስንወጣ ስንት ጉርን ያለፍነው ፎቶ እያነሱን አደባባይ ላይ በዚህ ጋር ወጡ በዚህ ጋር ገቡ እያሉን እኛ እኮ ራሱ ምን ሰርተናል አለ ደነገጠን። ፌመስ ሆነናል እንደተባባል ራሳችን ሚዲያ ላይ ስናገኘው እንኳን እሺ ተከሳል። በቅርቡ ሲመጣል ያው
ማማ ወተት ትወደዋለህ አሉ። ሾላ የሚያቃብል ሰው እየፈለኩ ነው። ስንቅ አመላላሽ። ኧረ እንዳታስብ እቴ አንሰማም። መስሚያችን ጥጥ ነው። አይ ግን በዚህ ደረጃ አንድ ተራ ቲክቶከርን ቁጭ ብለህ ስትሰልልና ስትከታተል አጨበጨብንላቸው። እነሱ እኮ አሁን እኮ ማሸማቀቂያ ነው። አሁን እንደዚህ አድርገው ይህንን አሁን ያሰቡት ዓላማ ከተሳካላቸው ይሄን በቃ እስልምና ላይ የሚሰራ ክርስቲያን እንዳይኖር፣ ሰዎች እንዲሸማቀቁ፣ ሰዎች እንዲፈሩ አይደለም እስልምና ላይ መስራት፣ ስለ እስልምና ራሱ ሰዎች ለማውራት እንዲፈሩ እኮ ነው እኮ የማሸማቀቂያ ዘዴ ነው። ግን አሁን ላይ እኔ እንደዛ የሚሆን እንትን የለም። አሁን በጣም ብዙ ሰው እየነቃ ነው። በጣም መታች ያለው ምዕመን ራሱ በጣም እየነቃ ነው ምናምን፣ ብዙዎችን እያዩ ነው። ብዙዎችን አሁን ምንድነው ችግር አሁን የሆነው ምንድነው ሁሉም በአረበኛ ስለሆነ ነው። እኔ ይሄ ማን ነበር ኢብኑ የሚባለውን አይተዋል አማን? እኔ እንደውም ቪዲዮን ፖስት አድርጌዋለሁና እንዴት አሁን በክርስቲያኖች ትፈርዱባቸዋላችሁ ምናምን፣ እዚህ እኮ እንዲህ እያነበቡ ነው ምን ያድርጉ ምናምን እያለ በጣም ተናዶ እየተናገረ ነበር ቪዲዮ ሰርቶና፣ ያው እሱ ሺያ ነው ራሱ የቻለ አስተምሮታለውና፣ ግን አሁን እዚህ ጋር በዛኛው ሐዲሱን ምኑን አያውቁትም ሙስሊሞች። ችግሩ ይሄን ነው፣ ሐዲሱን አያውቁም አብዛኛውን አረበኛ ስለሆነ። ግን ቢያንስ እንደው እነ ሙስሊምን እነ ቡኻሪ ቢተረጉሙላቸው ራሱ ትንሽ የሆነ የማንበቢያ መንገድ ይከፍቱላቸው ነበር። ግን ያው እንግዲህ እስካሁን በአማርኛ አልተተረጎመም። ያ አንድ ነገር ግን አለ። አስበው እስኪ አሁን በስነ ልቦና ቃላውን ላይ ካንተ ሳታውቀው ልክ አሁን ገልብጥና አስበው አንድ ሰው መጥቶ የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍ፣ ገድላት፣ ድርሳናትን የአባቶችን መጽሐፍ እየገለጠ ይሄንን እያሳየ ቢሆን ምን አይነት ድንጋጤ ውስጥ የሚፈጠረው? ኦብቪየስ ዊ ኖ ዛት ያ ዲፊካልት ነው እናውቃለን። በደንብ ነው ጠንቅቀን የምናውቀው። ትክክልም ስላልሆነ እኮ ነው ያንን እኮ ምን ሞግተው። ይሄንን ሳያስተምር እንዴት ሰው መጽሐፍ ውስጥ ገብቶ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፍ ይጽፋል? ይሄንን ጉድ ሳይነግራቸው ይሄንን ጉድ እንዳያዩት አስቀድሞት ያኛው መጽሐፍ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ ለምን ያስተምራል? ይሄ ስህተት ስለሆነ እኮ ነው። ይሄ አካሄዳቸው አደገኛና መጥፎ አካሄድ ነው የመጡት። እኛ መጽሐፍ ቅዱስን ባይነኩት ነገሯቸው አልነገሯቸው ማን ግድ ይሰጠዋል? አንነካቸውም። ጌታን እስልምና እኔ አላነበውም ምንም በቃ የሚጠቅም ነገር ስለሌለው ልክ አማንያውን ከፍቶ ታይቶት የሆነ መስመር አይቶ እንዳቆመው የለም አቁሜ የሚጠቅመኝ መጽሐፍ የሚጠቅመኝ ነገር ላይ ነው ጊዜ ላባከል የምችለው። አሁን እኮ በማይጠቅመኝ ነገር ሳይሆን ነገር ግን ለቤተ ክርስቲያኑ ለሌላው ለሚጠቅም ነገር ብለን ነው ይህን መጽሐፍ የምናነበው እንጂ ጠቅሞን አይደለም። አሁን ዓለም ያነሳቸው ሀሳብ አለ። ይሄ እንደዚህ ተደንግጦ ምናምን ይቆማል። እንደዚህ እንዳታስቡት። በነገራችን ላይ አሁን እኛ ይህንን ሰብረን ሙተንም ቢሆን ማለት ነው አናቆመውም። ጥግ ድረስ እንሄድበታለን። ሁቺስ ሄድንበት ማለት ከዚህ በኋላ ያለው ማንም ደፍሮ የመናገር ስለ ንቦና ይኖረዋል። አዘርዋይስ ግን እኛ ተሰበርንላቸው ማለት ከዚህ በኋላ ማንም እስልምና ሊደፍረው የሚችል የለም ማለት ነው። ያንን ነው እነሱ ሊያካሄዱ የፈለጉት። እኛ ደግሞ ሞተን ህይወታችንን ሰጥተን ይህንን እናልፈዋለን። በጌታ ፍቃድ እናልፈዋለን። እመኑን። እስከ ሞት ድረስ ተዘጋጅተንለታል። ምክንያቱም ምንም ያጠፋነው ጥፋት ስለሌለ፣ ምንም ያደረግነው መጥፎ ነገር ስለሌለ፣ መጽሐፍ ከፍቶ ከማንበብ በዘለለ ምንም ያደረግነው ነገር የለም። ለምናወራው ነገር እርግጠኛ ሆነን ከአንድም 2-3 መረጃዎችን ለአንድ ጉዳይ ሳንይዝ መተን ስለማናቅ፣ ለምን በደንብ ስላወቅናቸው፣ በደንብ ነው ያወቅናቸው። ምንድናቸው የሚለውን በደንብ አውቀናል። ምክንያቱም ስለሚክዱ ኦኬ፣ ይህንን ቢክዱ ይህንን ደኢፍ ነው ቢሉ ይህንን እንደዚህ ያናደርገ ይህንን እንደዚህ ቢሉ፣ በዚህ የተነሳ እዚህ ሚዲያ ላይ ለምናወራው ወሬ በጣም መጀመሪያ እርግጠኛ ሆነን ስለምናወራ ምንም ቢመጣ ምንም የማንፈራው ጉዳይ የለም። እነሱ በዚሁ ከቀጠሉ ኢየሱስ እያሉ ሰው ነው ኢየሱስ ሙስሊም ነው እያሉ በአደባባይ የሚናገሩ ከሆነ መሐመድ እንደዚህ ነው የዘር ፈሳሹን እንደዚህ የሚለው የሚል ትውልድ እናፈራለን። እኩል የሚተች እስልምናን ይተቻል፣ ክርስትናው ይተች፣ እስልምናን ግን ይተቻል የሚተች ትውልድ እናመጣለን። ይህንን እናደርገዋለን። አሳክተን እናሳያለን። አሁንም አሳክተናል። መተቸት እንደሚችል እፎይም ተናግሮታል አይደለ? አሳይተናል፣ ታይቷል። በተወሰነ መልኩ እስልምና ይተቻል፣ ለካ በደንብ ይተቻል። ልክ እንደ ፕሮቴስታንት ከኦርቶዶክስ ካቶሊክ ከእንትን እንደሚያደርጉት ውይይት እየተተቸ መጽሐፍ እየተከፈተ ኖርማል ይደረጋል።
ለምን እስልምና ሲነካ ገጀራ ይወጣል እንዴ? ይበያ ዘመን በቃ አብቅቶለታል። ይሄ ነው ያለው ነገር። አረዛዘምኩት ትላለህ። ስሜታዊ ሆንኩ እንዴ? ቃል ቆስጠንጢኖስን አስገባው ከታች ነው መሰለኝ። ኦኬ ቆስጤ እና ገባ እስከንተ ሰውዬ ልክለታለሁ እኮ ተኝቶ ነው መሰለኝ አይገባም። እውነት እኔ የዶክተር ዛኪርን ከሰማው በኋላ በቃ ሰዎቹ ጤነኛ እውነትም አንዳንዴ ቻይና የኮንሰንትሬሽን ካምፕ ነው ያስፈልጋቸዋል። ትንሽ ተመክረው የሚመጡበት ማለት ነው። አስበኸዋል? ዶክተር ዛኪር በአደባባይ ወጥቶ ማስተርቤሽን እንደዚህ ብሎ ሲናገር ዝም ብለው እፎይ ሲናገር ይገደል የሚሉት ቋንቋ ስለማይችሉ ነው እንበል። እነዚህ ሰዎች እነዛ ሁሉ ሼኮች በቪዲዮ እኮ ነው ያላቸው ዩቲዩብ ላይ። እፎይ ፍርድ ቤት ከሰው ዳኛው ሁለቱን አይቶ ምንድነው ልዩነቱ የተናገሩት ሲል አስበዋል? ምንም እኩል ያስከሰስ የሚችል ነገር አይደለም ጋይስ የተደረገው። ኦፍኮርስ ማስተርቤሽን ይፈቀዳል። እንዴት ነው የሚፈቀደው? ሊጥ ወሲብ ይደረጋል። በሀባብ ሴቷ በቆዳ ታደርጋለች። ግርግንትን ሐውልት ምን እኛ አይደለንም ያልነው። እንዴት ብሎ ያብራሩት እነሱ ናቸው። ይህንን አንጥተን ስለተናገረ አንድ ሰው ልገለው አይገባም እንዴ? ነውር ነው፣ ሼም ነው ብራዘር። መጽሐፉ ነው እኮ እየተናገረ ያለው። ጋሽ ስብሐት ከህብረተሰቡ የወጣ ነገር ይናገራልና ጋሽ ስብሐት ያንን ከህብረተሰቡ የወጣ መጽሐፍ ጻፈ። ህብረተሰቡ አክሴፕት ሊያደርገው የማይችል ነገር ጻፈ። ኦኬ አክሴፕት አደረግን። ህብረተሰቡ አነበበው። ባለጌው ጋሽ ስብሐት ነው ሊባል የሚችለው እንደው ባለጌ ከተባለ ወይንስ ህብረተሰቡ ነው አንባቢው ነው? እንደዛ ነው። እስቲ ይሁት እንደውም እፎይ እንደ ዶክተር ዛኪር ተናግሯል። እስኪ ላሰማችሁ በጌታ እስኪ ዶክተር ዛኪር እንዴት ብሎ ተናገረ፣ እፎይ እንዴት ብሎ ተናገረ ቢሆን እንየው እስኪ። ቆይ ትልቁ ለሉና ላሳያችሁ። ዶክተር ዛኪር በምን አይነት ቋንቋ ነው የተናገረው? እፎይ በምን አይነት ቋንቋ ነው የተናገረው? ማን ነው ጨዋ? አብራራው እኮ እንደውም ዶክተር ዛኪር እኮ ይመቸው። ዛኪርዬ ሲያብራራውላ ስሙት። ማስተርቤሽን ሜት And as the questioner asked, I have asked for forgiveness, again I do it, I repent, again I do it. So let me tell you that if you come under this category where you have sexual desire, that keeps on differing from different people. Some people have high sexual desire, some people have medium, some people have less. So if you fall in the category of people who have high sexual desire, and if you're not married, and if you have to masturbate, though it is makruh, I would say it's discouraged, but don't have the guilt feeling, don't do it excessively, don't do it along with pornography. And I would go to the extent that if, because of this, you're going to do fornication, or zina, or adultery, it is better, then, according to me, masturbation becomes mustahab. And as is mentioned by Imam Ibn Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that masturbation is better than fornication. So normally, according to me, I would like to repeat, I'm not giving a blanket permission all of you should do. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. Thank you. And as the questioner asked, ምን አለ መሰላችሁ ጋይስ ተወዳጆችዬ፣ ይሄ እንግዲህ ክርስትና ሲያንቋሽሽ ክርስትና ላይ እንደፈለገ ሲል ማሻአላ ብለው እንደው ማለት ነው በጣም በመቶ ሺዎች ተከታይ ነው ያለኝ። ስትወያዩኝ 100 ሺህ ተከታይ ይዛችሁ ነው ያለው ሰውዬ ምን አለ? ማስተርቤሽን ፐርሚሰብል። ለምን ዚና ከመሰሩ ባል ከሌለሽ በቆዳ በዝኩኒ ወሲብ አድርጊ ራስሽን። ሚስት ከሌለ ሊጥ፣ ሐባብ፣ ሐውልት ወዘተ ወሲብ አድርግ። ማሻአላ
አትሸማቀቁ አለ እኮ ዶክተር ዛኪር ናይክ። እንዴ ይሄ ንስሐ ገብቼ ድጋሚ አደርጋለሁ ማስተርቤሽን፣ ንስሐ ገባለሁ አሁንም ማስተርቤሽን አደርጋለሁ ምንም አትሸማቀቁ፣ ቅጣት የለውም፣ አድርጉት ነው ያለው። አትሸማቀቁ ነው ያለው። ያ ሊጥ መጽሐፉን እንከፍታለን እናንተ ታስቡ።